नुकसान होऊ शकेल. हे एवढ्या लोकांचं होईल ते माझं पण होईल. कुठे उगीच डोक्याला शॉट घ्या. नाही काय केलं तर काय फरक पडतो. आणि मग तिथं आपण भारतीय तत्वज्ञान सुद्धा लावायला पुढे मागे बघत नाही की तसंही हे जग नश्वरच आहे. 2 वर्षापूर्वी फिजिक्स नोबेल प्राइज ह्यालाच मिळालंय की द वर्ल्ड इज एफिमेरल. अशाश्वत आहे जग. एनिवे अशाश्वत आहे. तो ट्रम्प आहे तोपर्यंत कधी काही होऊ शकतं. तर कुठे उगीच मगजमारी करा. चाललंय तर बरं चाललंय. तसंही आपण मेल्यानंतर वर काय घेऊन जातो काय नाही सगळं इथंच सोडून जायचं आहे. तर असं एकदा फिलॉसॉफीने आपण स्वतःला समजावून टाकलं की आपण नवीन शिकायची शक्यता शून्य आहे. सो हा ऑप्शन आपल्याला सतत उपलब्ध आहे की आपण सगळं समजलं तुम्ही काय म्हणता ते, पण आम्ही करणार काहीही नाही. हा पर्याय सतत उपलब्ध आहे तुम्हाला. तो तुम्ही स्वतःला ठेवू नये अशी माझी प्रार्थना करणं हे माझं काम आहे. ते मी करणारी इमारत आहे. आणि तुम्ही स्वतः शिक्षिका आहात. तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही जेव्हा 100 मुलांशी मुलींशी बोलता तेव्हा त्याच्यातली 10 लोक ते तुम्ही काय म्हणता ते खरंच विचारात घेतात. त्या 10 मधले 50% म्हणजे एकूणातले 5 लोक हे त्याच्यावर ऍक्शन घेतात. तेच आज पण या वर्गामध्ये होणार आहे हे मला माहिती आहे. सगळे लोक आता इथनं बाहेर जाताना कधी एकदा AI टूल शिकतो असं काही होणार नाहीये. या भ्रमात पण मी नाहीये. पण ज्या काही 2 किंवा 3 लोकांचं होईल त्यांच्यासाठीच तर मुळात मी इथं 1-1.5 तास आहे. ते 5%च राहू नये अशी माझी इच्छा आहे. तो नंबर 10, 20, 30, 50, 100% झाला तर ते काय. पण हे आपल्याला कॉस्ट ऑफ इनॅक्शन यू विल हॅव टू पे आणि विल हॅव टू पे 10 times फास्टर ॲज द टेक्नोक्रॅट्स आर सेइंग. हा व्हिडिओ इफ साऊंड प्लेज आपण करून बघूया. Hi, is this Pizza Hut? ऐकू येतंय? No sir, it's Google Pizza. Oh, sorry, I must have dialed the wrong number. No sir, Google bought Pizza Hut last month. Okay, I'd like to order a pizza now. Do you want your usual? My usual? You know me? According to our database, the last 12 times you called, you ordered an extra large pizza with 3 cheeses, sausage, pepperoni, mushrooms, and meatballs on a thick crust. Super. Yeah, that's what I want. May I suggest that this time you order a vegetarian pizza with sun-dried tomatoes on a whole wheat gluten-free crust? Shit, no. I don't want a vegetarian pizza. It sucks. It's too healthy. Your cholesterol is no good. How in the hell did you know that? We cross-referenced your home phone number with your medical records. We have the results of your blood tests for the last 7 years. Well, either way, I don't want your goddamn vegetarian pizza. I take medication for the cholesterol problem. Excuse me, sir, but you have not taken your medication regularly. According to our database, you purchased only a box of 30 tablets once at Superfarm Pharmacy 4 months ago. I bought more from another pharmacy. That doesn't show on your credit card statement. Well, I paid in cash, that's why. But you did not withdraw enough cash according to your bank statement. Jesus Christ, I have other sources of money. That doesn't show on your latest tax returns, unless you bought them using an undeclared income source, which is illegal. What the hell? Somehow you have my tax records? This is nuts! I'm sorry, sir. We use such information only with the sole intention of helping you. I'm sick and tired of Google and Twitter and WhatsApp and all that shit. I'm going to a desert island where I don't have to deal with any of that shit. I understand, but you need to renew your passport first. It expired 6 weeks ago. How in the hell did you know about my passport being expired? I was going to renew it. Jesus Christ, what's wrong with our country? Well, welcome to the new world. The new world is here, and it's scary. So everyone be ready, because that's what's happening. And have a good evening. So this is the world we are living in. आपल्याला असं वाटतंय की आपली बरीचशी इन्फॉर्मेशन प्रायव्हेट आहे, तर असं काही नाही आहे. तुमच्याविषयीची सगळी माहिती, खूप माहिती तुमच्यापेक्षा, तुम्हाला माहिती आहे त्यापेक्षा जास्ती माहिती ही गुगलला, अमेझॉनला ऑलरेडी आपणच दिलेली आहे. फक्त अज्ञानात सुख असतं
आपल्याला असं वाटत असतं की आपलं काहीतरी लाईफ प्रायव्हेट आहे, असं काही उरलेलं नाही. सो दिस इज वेअर AI इज गोईंग. आणि हे ज्याच्यामुळे सगळं घडतं आहे त्याचं कारण इंडस्ट्री 4.0. इंडस्ट्री 4.0 हे म्हणजे चौथी औद्योगिक क्रांती. पहिली औद्योगिक क्रांती म्हणजे स्टीम इंजिन, जेट सुवाट वगैरे आपण इतिहासात शिकलेलो असतो ती. सेकंड म्हणजे जी क्रांती मास प्रोडक्शनची आहे, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. त्याच्यानंतरचं आहे ते इलेक्ट्रॉनिक्स आणि त्याच्यानंतरचं आहे ते इंडस्ट्री 4.0 म्हणजे सायबर फिजिकल सिस्टम, जे 2011 मध्ये सुरू झालं. म्हणजे त्याला आता 15 वर्ष होऊन गेली. आणि इंडस्ट्री 4.0 च्या नंतर इंडस्ट्री 5.0 2022-23 मध्ये भारतात ऑलरेडी आलं आहे. इंडस्ट्री 5.0 म्हणजे काय हा आजचा मूळ विषय नाही आहे, त्यामुळे मी आय विल नॉट गो इनटू दॅट. फक्त इंडस्ट्री 4.0 मध्ये या ही 9 तंत्रज्ञानं येतात. आणि ह्या 9 तंत्रज्ञानाच्या बद्दल आत्ता मी सिद्धिविनायक कॉलेजमध्ये विचारतोय की किती लोकांना हे माहिती आहे, तर याच्यामध्ये 4-5 लोकांपेक्षा हात वर आलेले नाहीत. वर ऑल फॅकल्टी. हे 2026 मार्चमध्ये आपण बोलतोय. मी जेव्हा या विषयावर मराठीमध्ये पुस्तक लिहिलं, हे मराठीतलं या विषयाचं पहिलं पुस्तक आहे इंडस्ट्री 4.0. त्याला माशेलकर सरांची प्रस्तावना आहे. हे मराठी बेस्टसेलर आहे आणि हे 14व्या आवृत्तीत आहे. आणि या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेसाठी मी त्यांना मेल टाकली 2019 मध्ये. आणि तेव्हा त्यांच्याबरोबर काम करण्याची मला संधी आधी मिळाली होती, म्हणून त्यांनी मला बोलवून घेतलं. ते म्हणले की फोन केला आणि सांगितलं की उद्या जेवण आपण एकत्र करूया. विचार करा, पद्मविभूषण माणूस तुम्हाला फोन करून सांगतोय की आपण उद्या जेवण एकत्र करूया. माझा शॉक काय असेल विचार करा. आणि ते म्हणले की मी पुस्तक सगळं रात्री वाचलं, याची प्रस्तावना माझी तयार आहे, ही प्रस्तावना. आणि मी प्राईम मिनिस्टर्स ऑफिसला असं लिहून पाठवलंय की या पुस्तकाचं मराठीचं भाषांतर ओरिया किंवा एसएमएस किंवा या भाषांमध्ये व्हावं, जे संविधानाच्या 8व्या शेड्यूलमध्ये अन्य 21 भाषा आहेत त्याच्यामध्ये याचं भाषांतर व्हावं, असं मी PMOला ऑलरेडी काल मेल टाकली. कारण ते म्हणले मी चीनमध्ये जेव्हा जातो तिथे एवढी मुलं, प्रायमरी सेकंडरी स्कूलमधली मुलं, त्यांच्यासाठी 17 कोर्सेस इंडस्ट्री 4 आणि AIचे कंपल्सरी आहेत, असं त्यांनी मला 2019 मध्ये सांगितलं. विचार करा की आता या रूम मध्ये असणारं चित्र बरं नाही, की इथं असणारे जे शिक्षक शिक्षिका ज्यांना AI शिकायची इच्छा म्हणून ते इथं आलेले 2 दिवस देत आहेत, ह्या लोकांना इंडस्ट्री 4.0 माहिती नाही, तर आपल्या विद्यार्थ्यांना कसं माहिती होणार? आणि हे 2026 मध्ये जर आपल्याला माहिती नसेल आणि 2019 पर्यंत ऑलरेडी चिल्ली पिल्ली चीन मधली जर का ते शिकून मोठी होत असतील, तर आपण कसं काय चायना बरोबर टक्कर घेणार आहोत कोण जाणे. त्यामुळे माझं तुम्हाला कळकळीची विनंती ही आहे की इंडस्ट्री 4 हे AIचं वर्कशॉप आहे, मग ते आता अटेंड करायचं आहे. ते अटेंड केल्यानंतर टिकमार्क होणार आहे. सगळं 4ही सेशन मी अटेंड केले, त्याच्यावरचं सही मिळाली, याला काही अर्थ नाही. आय थिंक इथं बसलेले जे शिक्षक शिक्षिका आहेत त्यांना मुलांना घडवायचं आहे असा उद्देश असेल, ॲज अपोज टू जस्ट पंच इन पंच आउट, तरच आपल्याला बोलण्यात अर्थ आहे. नाहीतर मला ॲक्च्युली बोलण्यामध्ये इंटरेस्टच नाही आहे. मी तुम्हाला खुला लायसन्स दिलेला आहे आणि मी हा देत असतो. मला वाटतं तुम्ही होतात, आपण आधी सुद्धा असे सेशन्स घेतलेले. रेझ्युमे रायटिंगचं सेशन आम्ही डॉक्टर नरेंद्र जाधव जेव्हा पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू होते तेव्हा त्यांनी मला किती 27-28 सेशन्स घ्यायला सांगितले होते. त्यावेळेला मी वर्गामध्ये सांगितलेलं आहे 2008 मध्ये सुद्धा, आणि आय स्टे ट्रू टू दॅट. ज्यांना असं काही नवीन शिकायचं नसेल त्यांनी फक्त अटेंडन्स मार्क करून गेला तरी चालेल, हे मी मुलांना पण सांगतो. बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन जस्ट वेस्टिंग टाइम इन सिग्नेचर्स. तर चीनच्या बरोबर टक्कर जर आपण देश म्हणून घ्यायचं असेल आणि आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी सुद्धा म्हणतोय, आता पब्लिकेशन जर तुमची झाली तर तुम्हाला प्रमोशन मिळणार आहे की मिळतच ना, कुठेतरी त्याची दखल घेतली जाते. तर निदान वैयक्तिक स्वार्थासाठीच तरी आपण काहीतरी नवीन शिकलं पाहिजे, नुसतं टिकमार्कसाठी नाही. असं तुम्ही लोक असाल असं मी गृहीत धरून पुढे बोलणार. आणि तसं असेल तर मला तुमच्याबरोबर किती वेळ द्यायला हरकत नाही. आय एम मोर दॅन हॅपी टू टॉक. आय एम नॉट ट्राईंग टू ड्राईव्ह यू अवे, पण आय एम इन्व्हायटिंग यू टू बी मच मोर सिरियस, बिकॉज अदरवाईज 5 years later वी आर नोवेअर. बिल गेट्सनी 10 वर्षाची टाइम लिमिट दिलेली आहे. आय थिंक दॅट शुड बी अ वेकअप कॉल. दिस वॉज
लास्ट इयर्स न्यूज, त्यातलं 1 वर्ष सरळ ऑलरेडी. सो आपल्याला ह्या तंत्रज्ञानाविषयी, आणि परत हा मोठा गैरसमज आहे की मी समजा ह्युमॅनिटीज मधले आहे, जे मगाशी हात वर झाले ते सोडून सगळे ह्युमॅनिटीज किंवा कॉमर्सचे, त्याने काहीच फरक पडत नाही. कॉमर्स शिकवायचं आहेच ना, शिकवण्याची प्रोसेस सेम आहे. तर त्या प्रोसेसमध्ये आपल्याला जर तंत्रज्ञान वापरलं नाही तर आपल्याला कुठलाच विषय शिकवता येणार नाही, अशी स्थिती आहे. मी तुम्हाला लेटेस्ट उदाहरण विचारतो. हे आता काय असं स्लाइडच्या मध्ये ठराविक सिक्वेन्स माझ्याही डोक्यात नाही. किती लोकांनी काय त्याचं मनपिशाच हे नाव ऐकलंय आता? ही कालची परवाची न्यूज आहे. मनपिशाच या नावाचं काय ऐकलंय का कोणी? किंवा तुंबाड नावाचा मूवी ऐकलाय? ऐकलाय. राही बर्वे म्हणून त्याचे जे प्रोड्युसर डायरेक्टर, त्यांनी आता काही दिवसापूर्वी मूवी काढला, त्याचं नाव आहे मनपिशाच. घरी जाऊन बघा. 80 मिनिटाचा मूवी आहे. भूताटकी आणि असलं काहीतरी आहे. तो काय आहे, ते चांगलं आहे का वाईट आहे सोडून 33,000 रुपयामध्ये अख्खा मूवी काढलाय. AI शिकलेला नाहीये माणूस. 33,000 रुपये याच्यामध्ये अख्खा मूवी काढलाय 80 मिनिटाचा, मराठी माणसाने आत्ता का. प्रेडिक्शन 2 वर्षापूर्वी असं होतं की आता मूवी बनवणं एवढं सोपं झालेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल सोरा हे सॉफ्टवेअर किती लोकांना माहिती आहे? सोरा नसेल तर मी तुम्हाला त्याचं क्लिप दाखवतो. परत अगेन तुम्हाला जे हवं आहे आणि ज्याचा तुम्हाला उपयोग होईल त्याचा पण बघूया. तसं आपल्याला वेळेच्या ह्याच्यानुसार आवश्यक गोष्टी फक्त कव्हर करता येणार आहे. दिस टॉपिक इटसेल्फ इज 2 days. सोरा हे ओपन एआयचं म्हणजे ChatGPTचं जे पेरेंट कंपनी आहे त्यांचं सॉफ्टवेअर आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही स्वतः मूवी तयार करू शकता. टॉप क्वालिटी म्हणजे बॉलिवूडला थोबाडीत मारेल असेल. 33,000 रुपयामध्ये मूवी आता केलाय. 2 वर्षापूर्वी प्रेडिक्शन होतं की आपल्या इथं बसलेले सगळे लोक मनात आणाल तर AI टूल्स जर नीट शिकला असाल तर, आणि ते शिकायला फार काही रॉकेट सायन्स लागत नाही. हे बहुतेक तुम्हाला डॉक्टर अभय पांगारकरांच्या कालपासून बरेच वेळा हे झालेलं असतं आणि ते खरं पण आहे. त्याचं लेटेस्ट उदाहरण महाराष्ट्रातच घडलेलं ते म्हणजे राही बर्वे यांनी काढलेला मनपिशाच. हा माणूस कम्प्युटर सायंटिस्ट नाहीये. त्यांना AI म्हणजे LLMचा फुल फॉर्म पण कदाचित माहिती नसेल आणि गरज पण नाहीये. तर त्यांनी हा सिनेमा काढलाय 33,000 रुपयामध्ये. 2 वर्षापूर्वी असं प्रेडिक्शन केलं गेलं होतं की कोणताही सामान्य माणूस थोडासा विचार केला तर स्क्रिप्ट सकट, रेंडरिंग सकट, कोरिओग्राफी सकट, म्युझिक सकट, कॉस्ट्युम सकट, लाईट सकट, साऊंड सकट, अख्खा सिनेमा काही तासामध्ये हव्या त्या कास्टनी करू शकेल. म्हणजे मी मधुबाला आणि अमिताभ बच्चन यांना हिरोईन आणि हिरो घेऊन मूवी करू शकतो असं 2 वर्षापूर्वी जेव्हा सांगितलं होतं तेव्हा इट वॉज रिडिक्यूल्ड की असं कसं शक्य आहे. ते तुम्ही जर मनावर घेतलं तर तुम्ही 1 आठवड्यात करू शकाल आत्ता. इट्स अप टू यू. सो आता ह्याचा काय टेक्नॉलॉजीशी संबंध आहे सांगा. तुम्ही कुठल्याही फील्डमध्ये असाल, यू विल बी एबल टू डू वंडर्स. आणि त्याच्याबद्दल ह्या सगळ्या 9 टेक्नॉलॉजी ज्या आहेत त्या आपल्याला बघायच्या म्हणजे निदान तोंड ओळख करून घ्यायचे की परत त्याच्यासाठी फक्त मी म्हणतो 2-2 वाक्य पुरेसे. रोबॉट, सिम्युलेशन, क्लाउड, बिग डेटा हे जसे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीज आहेत त्यांचा तर रोजचा विषय. पण अदरवाईज सुद्धा आपण क्लाउड आणि बिग डेटा काही नवीन नाही आपल्याला. आपण नवीन फोन घेतला तर क्लाउड वापरतो ना, क्लाउडवरनं सगळं डाउनलोड करतो की आपली कॉन्टॅक्ट्स वगैरे. ते कसं होतं? क्लाउडनीच होतं. बिग डेटा आहे, सायबर सिक्युरिटी, 3D प्रिंटिंग आणि या सगळ्या अन्य 8 तंत्रज्ञानांना जोडणारा धागा म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. आणि हे इंडस्ट्री 4.0 या औद्योगिक क्रांतीच्या 4थ्या आवर्तनामध्ये आलेली तंत्रज्ञानं आहेत आणि त्यांचा समुच्चय म्हणजे इंडस्ट्री 4.0. आणि हे सोसायटी 5.0 याच्याशी संलग्न पण आहे. किती लोकांना सोसायटी 1, 2, 3, 4, 5 हे माहिती आहे? ओके, सो टुडे अगेन इज द लास्ट डे दॅट यू डोंट नो. सोसायटी 5.0 हे इंडस्ट्री 1 to 5 ला संलग्न पॅरलल इव्होल्युशन आहे. आणि या टर्म्स आपल्याला फॅकल्टी म्हणून माहिती पाहिजेत असा माझा एक ठाम समज आहे. कारण नाहीतर विद्यार्थ्यांना हे कळणार नाही. आणि हे पोर्शनमध्ये आहे का नाही
किंवा हे विद्यापीठाने ठरवलं आहे का नाही याच्याशी ॲक्च्युली मला काही देणं घेणं नाही. माझं पिक्चर डोक्यामध्ये क्लिअर आहे. स्टुडंट्स आर गोइंग टू लुक अप टू अस टू लर्न. पोर्शन आणि सर्व पुस्तकं याच्या पलीकडे म्हणून ते आपल्याकडे बघणार आहे. तर आपण असंच काहीतरी द्यायला पाहिजे की जे पुस्तकांमध्ये असण्याची शक्यता नाही. दॅट इज वेअर सोसायटी 1 2 3 4 5 कम्स इन. त्याच्यावर 2 मार्काचे प्रश्न आहेत म्हणून आपण शिकवायचं नाहीये. माझं आव्हान तुम्हाला कारण त्यांना आपल्याला घडवायचं म्हणून आहे. सो सोसायटी 1 2 3 4 5 आपल्याला माहिती पाहिजे. त्याची ही स्लाईड आहे. त्याच्या पुढे गेलं तर अगेन इंडस्ट्री 5.0 म्हणजे काय आणि आजचा तो विषय नाही म्हणून आम्ही जस्ट गोइंग टू स्किप द्या. अनेक प्रकारच्या गोष्टी जगभरामध्ये घडत आहेत. त्याचे मी तुम्हाला उदाहरणं दाखवतो. पण त्याच्या आधी माझी सहकारी डॉक्टर मधुरा ती शी विल रन an AI tool which is more like a quiz. I don't know ती सेटअप करेपर्यंत you can start. ती सेटअप करेपर्यंत मला विचारायचं किती तुमच्यापैकी लोक AI टूल्सचा क्विज किंवा याच्यासाठी वापर करून वर्गामध्ये ऍक्च्युली ते रन करतात. आणि असे फ्री टूल्स आहेत. मी तुम्हाला बाप दाखवण्याचा शब्द लगेच दाखवूया आपण हे कसं करता येईल. इतकं सोपं आहे आणि मी तुम्हाला याची गॅरंटी देतो. तुम्ही जर का वर्षातनं हे 4 वेळा जरी केलं तरी तुमचा अटेंडन्स वाढणार आहे. नाहीतर ही नेहमीची ओरड आहे की मुलं येतच नाहीत. आणि ती येत नाही आहेत याचं कारण की तुम्ही जे इन्फॉर्मेशन देताय आणि स्लाइड्स प्रेझेंट करताय ते ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल आहे. दॅट्स वाय दे डोंट वॉन्ट टू कम. पण दे आर नॉट प्लेइंग गेम्स ऑन ChatGPT. इफ यू प्ले गेम्स देन दे आर गोइंग टू लव्ह इट. सो या प्रकारचं गेम आपण जर खेळून बघितला तर तसं काहूत नावाचं अजून एक टूल आहे. काही लोक काहूत वापरत असण्याची शक्यता आहे. तसं हा स्लाइड्स नावाचा अजून एक टूल आहे. दोन्हीमध्ये AI व्हर्जन आहे आणि AIचा वापर करून लीडर बोर्ड्स किंवा गेमिफिकेशन असा जो एक महत्त्वाचा शब्द एज्युकेशनमध्ये आणि विशेषतः NEP 2020 मध्ये आलेला आहे. तर NEP 2020 मधला जो अत्यंत इसेन्शियल फीचर आहे कनेक्शन विथ द स्टुडंट्स तर त्याच्यामध्ये हे आपल्याला नक्की करता येईल. सो इफ यू कॅन प्ले द गेम. सो व्हॉट यू आर गोइंग टू बी डुईंग इज तुमच्यापैकी ज्यांच्याकडे कनेक्शन असणारा मोबाईल आहे बहुतेक सगळ्यांच्याकडे असेल त्यांनी फक्त तो QR कोड स्कॅन करा आणि लेट्स ॲक्च्युली टेक पार्ट इन द गेम. मागे स्कॅन करता आलं तर सांगा नाही तर मग आम्ही जवळ येऊन तुम्हाला ते QR कोड दाखवतो. 50 पार्टिसिपंट्स पर्यंत अलाउड आहे. इथं असणारी संख्या कमी आहे त्यामुळे सगळे भाग घेऊ शकतात. आणि तुम्ही जॉईन केलं की तुम्हाला समोर तुमचं नाव दिसायला लागेल. जसं यशस्वी राऊत, प्रियांका श्रीधर यांनी जॉईन केलेलं आहे असं आपल्याला सांगताय. तुमचं शक्यतो खरं नाव टाका. काहीतरी गंमत जम्मत नाव टाकू नका कारण नाही तर कळणार नाही की कोण आहे. अशा तऱ्हेचा गेम कोणी खेळलेला आहे का किंवा वर्गात खेळलेला आहे का विशेषतः मुला मुलींच्या बरोबर. दे वुड लव्ह द गेम. ओके आतापर्यंत 24 लोक 25 27 ओके असं मी मला वाटतं 10 लोक जॉईन होऊ शकतात. Anybody having difficulty joining? आणि जर तसं असेल तर आत्ता फक्त आपला डेमोच आहे त्यामुळे असं काही जीवन करण्याचा प्रश्न नाही आहे. शेजारच्या बरोबर टीक ऑफ केलं तरी चालेल. नुसतं कळवून घेण्यासाठी आहे पण खेळणार तर अजून 32 लोकांनी जॉईन केलेलं आहे आतापर्यंत. Anybody who is still not connected and trying to connect, हात वर करा. trying to connect अजून कनेक्ट झालेलं नाहीये अशा लोकांनी हात वर करा. ओके त्याचा अर्थ सगळेजण जॉईन झालेले आहेत. ओके सो तसं असेल तर लेट्स स्टार्ट प्लेइंग इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम. कारण 20 झाले फॉरमॅटली. सो लेट्स स्टार्ट प्लेइंग. वी हॅव 5 क्वेश्चन्स आणि त्याची
तुमचा जो स्क्रीन आहे त्याच्यावर तुम्हाला जे योग्य उत्तर वाटतं त्याच्यावर क्लिक करा. दॅट विल गेट रेकॉर्डेड विथ युअर नेम. अजून 15 सेकंद आहेत. आम्ही प्रत्येक प्रश्नाला 30 सेकंद दिले की तुम्ही सेट करू शकता 10 सेकंद 1 मिनिट त्याचे काय तुम्हाला करायचं असेल. 4 3 2 1 डन. ओके, आता 31 लोकांनी 38 पैकी डेटा हे उत्तर दिलं आणि ते बरोबर आहे. ओके, अभिनंदन. आणि याच्यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा भाग कुठे आहे तर आपण हे रेकॉर्ड कंटिन्युअस ठेवू शकतो. प्लस याच्यामध्ये नुसतं उत्तर बरोबर आहे यापेक्षा सुद्धा ते फास्ट कोणी दिलं अशा 2 पॅरामीटरवर तुमचा नंबर ठरतो. मग अख्ख्या 38 लोकांमध्ये पहिली व्यक्ती अशी असेल की ज्याचं किंवा जिचं उत्तर बरोबर आहे आणि सगळ्यात पहिलं आलेलं आहे. ओके, ऑलराईट. कोण आहे ते? कोण आहे ते? ओके, पण पुढे गेलं तरी चालेल. ओके, chatbots and language translators belong to which AI field? आणि choices NLP, robotics, IoT, blockchain. आम्ही हे क्विज तयार करताना हे गृहीत धरले की आधीची 3 सेशन झालेली आहेत AI लँग्वेज. त्यामुळे हे जेनेरिक इन्फॉर्मेशन म्हणून आम्ही तयार केलेलं आहे. 13 सेकंद, 10 सेकंद. ओके, सो IoT 17 लोकांनी म्हटलं आणि 16 लोकांनी NLP म्हटलं आणि NLP इज द करेक्ट आन्सर. ओके, हा आता रिझल्ट काय येत नाही मला माहित नाही. आम्ही जॉईन केलेल्यांनी सगळ्यांनी आन्सर द्या. काहीच असू दे, चुकलं बरोबर काय असं. all right, so let's go to the next. AI recognizing faces in images is called NLP, robotics, computer vision, automation. That's right. So computer vision is the correct answer. Okay. Okay, I think we can stop. The results येत नसतील तर फक्त प्रश्नच आहेत. सो हे आम्ही रेग्युलरली वापरतो आणि म्हणजे याच कॅम्पसमध्ये आम्ही गेली 13 वर्ष कमिन्स कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग फॉर विमेन याच्यामध्ये 3rd इयर 2nd इयरच्या 650 मुलींच्या बरोबर दरवर्षी काम करतो. त्याच्यामध्ये हे आम्ही लेफ्ट राईट हँड सेंटर वापरतो आणि मुलींना खूप धमाल येते. गेमिफिकेशन जर केलेलं असेल आणि हे जर तुम्ही तुमच्या समजा तुम्ही आज काहीतरी एक लेक्चर दिलं आणि त्याचं जर क्विज प्री लोडेड तुम्ही ठेवलेलं असेल आणि मुलांना सांगितलं की तुम्हाला खरंच किती कळतं हे बघूया आणि जस्ट चॉकलेट जरी तुम्ही प्राईज म्हणून दिली त्या चॉकलेटच्या निशाणी तरी संख्या वाढेल. सो तुम्हाला पण ऍक्च्युली कळेल की किती लोकांना कळलंय आणि त्यांनाही कळेल की आपण जर थोडासा अभ्यास केला तर चॉकलेट मिळू शकतं. इदर विच वे आय थिंक दिस इज गुड. आणि याला काही फार वेळ लागणार नाहीये प्रश्न शोधून काढायला. तुमचे रेग्युलर पेक्षा थोडे वेगळे प्रश्न काढले तर चांगलं, कारण नाही तर ते प्रश्न त्यांना माहिती असतात. या सॉरी राईट राईट येस या. सो काबूत आहे किंवा अशा प्रकारचे गेमिफिकेशनचे देर आर मेनी अदर टूल्स. माय पॉइंट इज यू पिक युअर टूल बट यूज इट. टूल्स 1,67,000 आहेत. AI टूल्स एक्झिस्टिंग 1,67,000 आहेत. त्यामुळे परप्लेक्सिटी, जेमिनाय, कोपायलट
ChatGPT याच्या पलीकडे ही लिस्ट बघितली तर नॉर्मली 10 पर्यंत संपते. त्याच्या पलीकडे 1,67,000 आहेत प्रॅक्टिकली. त्यामुळे टूल्सची कमी नाही आहे, ऍक्च्युली वापरायला पाहिजे. ओके, सो लेट्स गो बॅक टू आवर प्रेझेंटेशन आणि आय विल कंटिन्यू. मला फक्त तुम्हाला हे दाखवायचं आहे की सर्व फील्ड्समध्ये आपल्याला दिसेल की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा मोठा परिणाम आहे. फॉर एक्झाम्पल डार्क फॅक्टरीज म्हणून एक प्रकार आहे. किती लोकांनी ऐकलंय डार्क फॅक्टरीज? ओके, सो डार्क फॅक्टरी याचा अर्थ जिथे लाईटच नसतात, अख्खा शॉप फ्लोअर आहे पूर्ण आणि तिथे एकही लाईट नाही. याचं कारण तिथे माणसंच नाही आहेत. माणसं काम करतच नाही शॉप फ्लोअरवर. मशीन टू मशीन कम्युनिकेशनला लाईटची गरज नाही आहे. असे चायनामध्ये, जपानमध्ये असे मोठे शॉप फ्लोअर्स आहेत की ज्याच्यामध्ये लाईट लागत नाही. 24 तास ते फॅक्टरी चालू असते, कारण तिथं सुट्टी घ्यायला माणसंच नाही आहेत, डबा खायला माणसंच नाही आहेत, त्यांना गरजच नाही. असे जर फॅक्टरीज तयार झाले तर आपल्याकडे असणाऱ्या ज्या फॅक्टरीज 3 शिफ्टमध्ये चालतात त्यांच्यापेक्षा आपलं प्रोडक्शन कॉस्ट वाढलेली असेल आणि आपले प्रॉडक्ट्स हे जगभर खपणार नाहीत. आणि त्यामुळे अनेक ठिकाणी आपल्याला इम्पॅक्ट दिसेल. फॉर एक्झाम्पल, हे जर तुम्ही बघितलं, मर्सिडीज बेन्झचा प्लांट आहे एर्लांगेन नावाच्या जागी म्युनिकच्या वर, आणि तिथे तुम्हाला दिसेल की पूर्वी जिथे 700 उत्तम टॉप जर्मन इंजिनियर्स काम करत होते तिथे लेस दॅन 17 आर रिक्वायर्ड. सगळ्या बाकीच्या लोकांना नारळ देण्यात आलेला आहे. त्यांना सांगितलं आहे तुमची आता गरज नाही. 3 पिढ्या सिमेन्स मर्सिडीज बेन्झच्या प्लांटमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना सांगितलं आता तुम्ही इतर संधी बघा. सो आज मी तुम्हाला आजची न्यूज दाखवली ते, आणि याच्यामध्ये काय फार फरक नाही आहे. फक्त जर्मनीतच नाही घडत आहे, आपल्याकडे पण घडत आहे, मोठ्या प्रमाणात घडत आहे. हे फक्त तिथंच घडत आहे असं नाही. इथं कॉमर्स आणि ह्युमॅनिटीजचे पण फॅकल्टी मेंबर्स आहेत, कॉमर्समध्ये पण घडत आहे. इनफॅक्ट मी तुम्हाला दाखवेन की चार्टर्ड अकाउंटन्सीमध्ये पण घडत आहे. CAचे जे अनेकविध क्लासेस पुण्या मुंबईमध्ये आहेत तिथे त्या संस्था चालकांशी मी जेव्हा बोलतो आणि त्यांना विचारतो की या पुढच्या काळामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स 10 वर्षामध्ये CAचं काम नियरली 5 ते 10% आणतील, तर आपण एवढे जे CA तयार करतोय त्यांना काय काम असेल तर ते त्यांना माहिती नाही. ते क्लास चालवत आहेत. CAचा क्लास चालवायला काहीच प्रॉब्लेम नाही, त्याच्यानंतर त्या लोकांना काम काय असेल? कॉमर्समधल्या शिक्षकांना याच्याबद्दलची जाणीव नको का, असा माझा मूळ प्रश्न आहे. ओशन युनिव्हर्सिटीने दिला आहे ते काय शिकवायचं आहे, ते सोपं काम आहे. पण मुलांना हे आपण का शिकतो आहोत आणि का शिकायला नाही पाहिजे आणि अन्य काय शिकायला पाहिजे हे सांगणं ऑफकोर्स युनिव्हर्सिटी नाही करणार. त्यांच्या इथं ते सिस्टीम सगळी बदलायलाच कोणी 3 युग लोटतात. दॅट इज आवर जॉब. चार्टर्ड अकाउंटंटच्या अभ्यासक्रमामध्ये फायनलमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा सब्जेक्ट ना, त्याचं करिक्युलम तयार करण्यासाठी त्यांनी मला अप्रोच केलेला आहे. ICAI म्हणून जी त्यांची एपेक्स बॉडी आहे सगळ्या CAची, 5,09,000 CA भारतामध्ये आता कार्यरत आहेत. त्यांची जी एपेक्स बॉडी आहे त्यांनी सांगितलं की AIचा विषय आपल्याला आणायला पाहिजे. त्याचं ट्रेनिंग चालू आहे. आता 5% लोक CA जे आहेत त्यांचं बेसिक ट्रेनिंग झालेलं आहे आणि त्यांचं जर झालं नाही तर दे आर नॉट गोइंग टू हॅव जॉब्स. हे एक्झिस्टिंग CA बद्दल बोलतोय मी. नवीन होऊ घालणाऱ्या मुलांना बिचारे त्यांना कल्पना सुद्धा नाही आहे व्हॉट दे आर वर्किंग इन. हे चित्र हे तुम्हाला आधी कधी बघितल्याचं आठवतंय का? हे चित्र एडमंड डी बेलामी नावाचं आहे. एडमंड डी बेलामीचं चित्र हे एका चित्रकारांनी म्हणजे एका ऑक्शन हाऊसमध्ये लिलावाला ठेवलेलं होतं. याची किंमत पहिली बोली लागली $10,000. फायनली विकलं गेलं $4,38,500 म्हणजे 4 कोटी रुपये. या चित्रामध्ये 4 कोटी रुपयाचं काय व्हॅल्यू मला काही कळलेलं नाही. तुम्हाला कळलं तर तुमच्या पायाशी बसतो तुम्ही शिकवा. पण एका माणसाने ते खरेदी केलं की जो चित्रकलेतला दर्दी आहे, त्याचा उभा जन्म चित्रकला समजण्यात गेला. त्याने हे चित्र खरेदी केलं. तो आला आणि त्यांनी 4 कोटीचा चेक दिला आणि तो म्हटला की मला चित्र तर हवंच आहे, पण हे उत्तम चित्र काढणाऱ्या कलाकाराला मला भेटायचं आहे. तेव्हा त्या माणसाने त्याला सांगितलं की तुमचा चेक द्या, फक्त हे चित्र जे आहे ते या इक्वेशननी काढलेलं आहे, जिवंत माणसाने नाही.
विचार करा, तुम्ही 4 कोटीचा चेक एका इक्वेशनला दिलाय, काय होईल तुमचं? हे ऑलरेडी घडून गेलेली गोष्ट मी तुम्हाला सांगतोय. म्हणजे या भ्रमात आपण राहायला नको की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे काय ते फक्त मर्सिडीज बेंचच्या प्लांटमध्येच आहे किंवा फार तर रोबोटिक सर्जरीमध्ये होईल. हे कॉमर्समध्ये पण घडतंय, हे चित्रकलेमध्ये पण घडतंय. मी तुम्हाला आता नावानिशी सांगितलं की एक सिनेमा हा पूर्णपणे 33,000 रुपयामध्ये स्क्रिप्ट पासून ते रेंडरिंग पर्यंत 80 मिनिटाचा ऑलमोस्ट एक रेग्युलर मूवी वाटावा असा तयार झालाय. का? मराठीमध्ये काय मन पिशाच या नावाने. कुठला एनी वॉक ऑफ लाईफ, ह्युमन एंडेव्हर, असं तुम्ही कुठलाही विचार करा, त्याच्यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ऑलरेडी आलेलं आहे. जे लोक BA आणि LLB, BA किंवा MA करतात आणि त्यांना जे शिकवतात, अशा लोकांना माझा प्रश्न आहे की BA, MA किंवा इव्हन PhD तुम्ही कुठल्या भाषेत, जर्मन, इंग्लिश जे काय असेल त्या भाषेत झाल्यानंतर तुम्हाला काय प्रकारचे जॉब्स आहेत? 2 प्रकारचे आहेत. एक कॉन्टेंट क्रिएशन आणि दुसरं ट्रान्सलेशन. यातलं ChatGPT काय करत नाही? दोन्ही करतं, उत्तम करतं, फास्ट करतं, चकटफू करतं. मग तुम्हाला पैसे कोण देणार आहे? तुम्ही MA गोल्ड मेडल, स्वांत सुख आहे, मी समजू शकतो की कवितेचं रसग्रहण मला पण आवडतं, मी कविता लिहिलेल्या पण आहेत कारण मला त्या आवडतात वाचायला, समजतात असा भ्रम तरी आहेच. आनंद म्हणून मी कविता वाचतो, पण ह्याने माझं उद्याचं जेवण ह्याच्यावर अवलंबून असेल तर ह्याच्याबद्दलची पूर्ण अनभिज्ञता किती महागात पडेल. वय वर्ष 23-24, यू आर स्टार्टिंग आउट युअर करिअर at age 24 in MA आणि BA आणि you are definitely not going to get a job. मग काय करायचं? So this is where AI is. आणि हे सगळं मी तुम्हाला सांगण्याचं खूप महत्त्वाचं कारण की हे जर का आपल्याला ॲज अ टीचर कळलं असेल जेनेटिक लेवलवर, तर आपली डिलिव्हरी वेगळी होणार. युनिव्हर्सिटीने दिलेला जो करिक्युलम आहे तो नेसेसरी आहे पण सफिशियंट नाही. गणितातली ही कॉमन टर्म आहे, समथिंग इज नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट. तर फॉर अस टू बिकम व्हॅल्युएबल टीचर्स, ॲक्च्युअल फॅसिलिटेटर्स, मला वाटतं ही जाणीव असणं ॲट अ जेनेटिक लेवल इज क्रिटिकल. हे जर आपल्याला माहिती नसेल तर आपण अगदी स्पष्ट शब्दात सांगायचं तर आपण फक्त पाट्या टाकणार, 9 to 5 जाणार, पंचिंग करणार, डबा खाणार, पंचआउट करणार आणि घरी जाणार आणि पगार मिळवत राहणार. मी म्हणलं तुम्हाला, हे जर तुमचं उद्दिष्ट असेल तर यू आर इन द रॉंग प्लेस. यू कॅन गो होम. व्हॅलिडिटीला परत या, खाली कॅन्टीन आहे. आपल्याला शिकवायचं आहे ते या उद्दिष्टाने शिकवायचं आहे की आपल्या मुलांना ह्याची निदान जाणीव करून द्या. आपल्याला सगळ्याची उत्तर माहिती नाही, असा आपला अभिनिवेश पण असायचं काही कारण नाही, मलाही माहिती नाही. मी म्हणतोय की हे निदान त्यांना पोचवणं एवढं तरी आपण करू शकतो आणि हे त्याच्यासाठी आपल्याला नीट समजायला पाहिजे. सो हे इथं पण झालंय. हा मी तुम्हाला 16चा व्हिडिओ म्हटलं ना, हे खाली जो प्रॉम्प्ट दिलाय त्याच्यावरनं काढला गेलेला हा व्हिडिओ आहे. हा टॉप क्वालिटी व्हिडिओ आहे, 90 सेकंदाचा व्हिडिओ, जस्ट बाय रायटिंग 2 lines ऑन सोरा विच इज अ फ्री सॉफ्टवेअर. काय लागतं याच्यामध्ये? उत्तम प्रॉम्प्ट लिहायला लागतो आणि त्याच्याबद्दल डॉक्टर अभय पांगारकरांनी तुम्हाला सांगितलं असणार आहे ACT म्हणजे काय. ते जर नीट केलं तर यू आर गोइंग टू सरप्राईज युअर सेल्फ. की आई शपथ मला काय काय जमायला लागले. मागच्या वर्षीचं ऑस्कर अकॅडमीने असं सांगितलंय की स्क्रिप्ट टू रेंडरिंग हे जर का पूर्णपणे AIचं असेल तर आम्ही ते व्हॅलिड एंट्री म्हणून घेऊ. मला माहित नाही मनपिशाच्या आता यावेळेला सबमिट होणार आहे का नाही, पण इट इज द फर्स्ट मूवी इन मराठी फॉर शुअर विच इज एंड टू एंड AI. हे ऑलरेडी घडलं. दिस इज वेअर वी आर. अशी उदाहरणं मी तुम्हाला अनेक देऊ शकतो. मी खूपच उदाहरणं तुम्हाला देऊ शकतो, मला आज तो हेतू नाही आहे. 2009 मधलं हे चित्र आणि 2019 मधलं हे चित्र बघा. 2029 मध्ये काय असेल याचा विचार करा. 2009 मध्ये तो जो पायलट आहे आणि एरियल फोटोग्राफी करणारा फोटोग्राफर आहे त्याच्या कसबावर त्यांना पैसे मिळत आहेत. 2019 मध्ये या दोघांची झाली गच्छंती, दोघांनाही जॉब नाही. ड्रोनच्या साह्याने तीच फोटोग्राफी होते. याचा अर्थ आता सगळं संपलं फोटोग्राफीचं असं होत नाही. याचा अर्थ असा आहे की जे ड्रोन तयार करतात त्यांना जॉब आहे, जे ड्रोन नीट जमिनीवर उभा राहून उडवतात त्यांना जॉब आहे आणि ड्रोनचा फीड आल्यानंतर त्याचं प्रोसेसिंग करून ते फायनल
आउटपुट म्हणून देऊ शकतात त्यांना जॉब आहे. सो आपण फोटोग्राफीचं क्लास किंवा डिग्री बंद करत नाही आहोत, त्याचं बदललेलं स्वरूप मुलांपर्यंत पोहोचवतो. एवढं केलं की आपलं काम ऍक्च्युअली झालं, बाकी सगळं ChatGPT करायला मुकत्ते आहे. इंटरव्ह्यू सुद्धा तुम्हाला दिसेल की एक गाडीच घेते. वॉल्वो कंपनीचा इंटरव्ह्यू, ऍक्च्युअल इंटरव्ह्यू टू रिक्रूट इंजिनियर्स, जिवंत माणसांनी इंटरव्ह्यू केलं नाही. 300 लोकांना गाडीनी जॉब दिला की गाडी डिझाईन कशी करायची याचा इंटरव्ह्यू, टेक्निकल इंटरव्ह्यू गाडीनीच घेतला. आणि हे नुसते गिमिक नाहीये मार्केटिंग, हे ऍक्च्युअली त्यांना मिळालेले 300 टॉप इंजिनियर्स आहेत. या इंटरव्ह्यूसाठी आपण काही सॉफ्ट स्किल्स देतोय का लोकांना? आपल्या कॉलेजमध्ये आपण जेव्हा इंटरव्ह्यू, GD आणि रेझ्युमे आणि याची प्रॅक्टिस घेतो त्यावेळेला आपण निदान याचा उल्लेख तरी करतो आहे का की अजून 5 वर्षानंतर मुळामध्ये जिवंत माणूस सुद्धा इंटरव्ह्यूज घेणार नाहीये, कारण आपल्यालाच माहिती नाही कसं चालेल. 2030 मध्ये काय स्किल्स लागतील याच्यावर आपली 25-26 मध्ये नजर पाहिजे. आणि त्याच्यामध्ये दिसत आहे की AI अँड बिग डेटा हे सगळ्यात टॉपला. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमनी सांगितलेले स्किल्स हे AI आणि बिग डेटा हे, आणि याचा तुम्ही कोणत्या फील्डमध्ये आहात, तुमचं स्पेशालिटी काय आहे, तुमचं कॉलेज काय आहे याच्याशी काही संबंधच नाही आहे. दिस इज अक्रॉस 2100 स्पेशालिटीज. याच्यामध्ये डॉक्टर्स आहेत, त्याच्यामध्ये नर्सेस आहेत, त्याच्यामध्ये ह्युमॅनिटीज आहे, त्याच्यामध्ये कॉमर्स आहे, याच्यामध्ये सगळं काही आहे. या सगळ्या लोकांना इन्क्लुडिंग अस टीचर्स, वी हॅव नो गो बट टू लर्न AI अँड बिग डेटा. आणि AI आणि बिग डेटा आणि AI टूल्स शिकणे म्हणजे गणित शिकणे नाही. याचा अर्थ पायथन प्रोग्रामिंग एकदम व्यवस्थित यायला पाहिजे असंही नाही. याच्यासाठी फक्त AI टूल्स शिकायला लागतात. आणि बहुधा तुम्ही आधी ऐकलं असण्याची शक्यता आहे, व्हॉट्सअपच्या साठी कुठला क्लास जॉईन केला होता का? नव्हता केला. असं कुठे होतं का पुण्यामध्ये पाटी इथे 7 दिवसात व्हॉट्सअप शिकवून मिळेल, न आल्यास पैसे परत? काय करायचं तसे काय नाही. आपण व्हॉट्सअप डाउनलोड केलं, सुरू केलं आणि यायला लागलं. AI टूल्स अन्य जे आहेत ते काय मोठे वेगळे काही नाही. सगळ्यात मोठा रेजिस्टन्स आहे तो इथे आहे, टूल्सचा नाहीये. 1,67,000. तुम्ही म्हणाल ते तिने मला आता 2 वेगळी टूल्स सांगितली, आहा स्लाइड्स आणि काहूतला पर्याय तिनेच सांगितलं आहे ना. आणि तिला आणि मला म्हणून माहिती आहे त्यापेक्षा अजून 10 टूल्स वेगळे असतील जे आपण सगळे शोधू शकतो. पॉईंट हा नाहीये की टूल्स आहेत का, पॉईंट हा आहे की आम्हाला वापरायचे आहेत. हे जे स्किल्स आहेत, आता तिथे एम्पॅथी, मोटिवेशन, ऍक्टिव्ह लिसनिंग, सेल्फ अवेअरनेस याच्याबद्दलचे करिक्युलम आहे ना पुढे. तुम्हाला फिजिक्स शिकवून मिळेल, मन शांत करून मिळेल असे क्लासेस आहेत का? नाही. दॅट इज एम्पॅथी, सेल्फ अवेअरनेस, सेल्फ कंट्रोल या सगळ्या गोष्टी अत्यंत क्रिटिकल आहेत. आणि हे जे कोण शिक्षक शिकवतील मला वाटतं दे विल बिकम डार्लिंग्स ऑफ द स्टुडंट्स. आणि असे शिक्षक वर्षानुवर्ष राहिलेले आहेत. मला आठवत आहे एक 35-40 वर्षापूर्वी COEP मध्ये अशा एक शिक्षिका होत्या, मी नाव घेत नाही, पण त्यांच्या क्लासला बाकीच्या त्यावेळेला प्रायव्हेट क्लासेस, प्रायव्हेट इंजिनिअरिंग कॉलेजेस झाले होते, त्यातनं स्टुडंट्स फक्त त्यांच्या क्लाससाठी येऊन खिडकीत बसलेले मी पाहिले. तळमळीने शिकवायच्या, मुलांना घडवायला शिकवायच्या. विषय फक्त शिकवणं इन्सिडेंटली ना, त्यावेळी त्या त्यांच्या उपलब्ध असणाऱ्या टूल्स, टूलिंग्स आणि गेमिफिकेशनचा वापर करत होते हे मला माहिती आहे. आता तर टूल्स आहेत. सो माय अपील टू यू इज ऑन अ मच हायर लेवल AI रिसर्च टूल्स. परत मी तुम्हाला सांगतोय, AI चे रिसर्च टूल्सची लिस्ट तुम्हाला हवी असेल तर तुम्हाला माझी गरज नाही. एकतर अमेय पांगारकरांनी काही टूल्स तुम्हाला काल सांगितली असणार आहे, ChatGPTला विचारा, ते तुम्हाला 20 टूल्स सांगतील, ते तुम्ही वापरायला लागा. ते वापरायला पाहिजे हे ChatGPT नाही सांगणार. दॅट इज वेअर वी आर इंटरॅक्टिंग फॉर टुडे. इंडस्ट्री 5 बद्दलची माहिती. समजा आपण इथं बघितलं थिओरिटिकल कॅपेबिलिटी आणि ऑब्झर्व्ह युसेज. ही माझी एक खूप महत्त्वाची स्लाइड आहे. तुम्हाला हवं तर याचा फोटो पण काढून देऊ शकता. हे पब्लिकली नोन इन्फॉर्मेशन आहे, भयंकर मोठं सिक्रेट मी काही शेअर करतोय असं काही नाही आहे. अँथ्रॉपिकनी 3 दिवसापूर्वी 4 दिवसापूर्वी रिलीज केलेला हा अत्यंत महत्त्वाचा स्पायडर वेब आहे. हे दाखवतं की कोणकोणत्या प्रोफेशन्सना थिओरिटिकली AIचा धोका आहे आणि ते आता किती प्रमाणामध्ये इम्पॅक्ट झालेलं आहे. ते रेड स्पायडर वेब दाखवत आहे आणि ब्लू स्पायडर वेब दाखवतोय की त्याची मुळात व्याप्ती किती आहे. AIचं फुल स्केल त्या फील्डमध्ये गेलं तर कितपर्यंत त्याचा
केला जाईल आणि किती त्याचा इम्पॅक्ट होईल याच्याबद्दलचं आहे. हे पब्लिकली नोन डेटा आहे ना, हे तुम्ही अँथ्रॉपिक वगैरे असं टाईप करून टाकलं तरी वेबवर तुम्हाला मिळेल. पण हे तुम्हाला रेडीमेड सोल्युशन देतोय मी. त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल एज्युकेशन, याच्यामध्ये इवन थिओरिटिकली वी आर ॲट 60%. एज्युकेशनमध्ये आत्ताच्या घडीला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स 60% इम्पॅक्ट करेल असं हे ऑलरेडी सांगतंय. हे आत्ताची स्थिती आहे, 60%. याचा समजा आपण अर्थ असा काढला की 60% लोकांना नोकरी मिळणार नाही, तर थिंक अबाउट हाऊ मेनी पीपल विल लूज देअर जॉब. दिस इज अ व्हेरी सिरियस अँथ्रॉपिक रिसर्च. आणि त्यामुळे विशेषतः एज्युकेशनमध्ये आय वॉन्ट टू फोकस. बाकी सगळ्या गोष्टी तुम्ही ज्या फील्डमध्ये शिकवता त्याच्यासाठी उपयुक्त आहेच. आणि म्हणून बिफोर आय मूव्ह ऑन टू द नेक्स्ट प्रेझेंटेशन, की ज्याच्यामधल्या काही स्लाइड मी तुम्हाला दाखवणार आहे, आणि स्टील आय एम गोइंग टू फिनिश ॲट 3:15 ॲज यू ग्रेशियसली अग्रीड. आपला मूळ टाइम 1 to 3 होता. आपण ऑलमोस्ट अर्धा तास 35 मिनिटं उशिरा सुरू केलं. त्याच्यातले 20 मिनिटं मी तुम्हाला परत देणार आहे. 15 मिनिटं आय विल टेक टू शो यू सम डेमोज. आपण जर म्हटलं 3 महत्त्वाच्या फाइंडिंग्स आपल्या, तर त्याच्यामध्ये पहिलं आहे ते म्हणजे AI ला पर्याय नाही. आणि AI ही वेव नाही, AI ही सुनामी आहे. आपण त्याला जर आता शांत बसलो आणि म्हटलं की जेव्हा येऊ तेव्हा शिंगावर घेऊ, तर आपण शिंगासकट गायब झालेलं असणार होतो. वी डोंट हॅव टाइम. दुसरं म्हणजे आपण डेफिनेटली AI बरोबर कॉम्पीट करत नाही, आपण करूच शकत नाही. AI शिकलेल्या लोकांच्या बरोबर आपली कॉम्पिटिशन राहील. आणि म्हणून AI टूल्स शिकणं महत्त्वाचं आहे, की जे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमनी सुद्धा त्यांच्या क्वाड्रंटमध्ये सांगितलं. आणि तिसरं, त्याच्यासाठी मी सुचवलेला फॉर्म्युला आहे. नेमकं आपण करायचं काय, इवन टू बी अ टीचर इन एनी फील्ड, त्याच्यामध्ये मी म्हणेन 10-80-10 असा रूल मी तुम्हाला प्रपोज करतो. 80% भाग जो आहे तो मंडेन रुटीन भाग आहे. समथिंग दॅट इज व्हेरी मोनोटोनस, क्लिशे अँड ट्राईट. एकजिनसी काम आहे, ते टूलकडनं करून घ्या. ChatGPT असेल, परप्लेक्सिटी असेल, तुम्ही म्हणाल. पहिले 10% जे आहे ते ज्याला आपण टेक्निकली प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग म्हणतो, योग्य प्रॉम्प्ट देणे. सगळ्यात महत्त्वाची चूक जी सगळे लोक इन्क्लुडिंग मी करतात, ती म्हणजे ChatGPT किंवा जेमिनाय किंवा परप्लेक्सिटीला गुगल सारखं वापरणे. आपण गुगलला जे प्रश्न विचारतो तेच जर का LLMsला विचारले तर दॅट इज द वर्स्ट यूज ऑफ LLMs. तर त्याबद्दल मोस्ट लाईकली डॉक्टर अमेय पांगारकर तुमच्याशी बोलले असतील असं मी गृहीत धरतो. त्यामुळे मी रिपिटेशन आय वॉन्ट टू अवॉइड. योग्य प्रश्न विचारता येणे हे बुद्धीचं व्यवच्छेदक निदर्शक आहे. डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ इंटेलिजन्स म्हणजे आस्किंग द राईट क्वेश्चन्स, नॉट गिव्हिंग द राईट आन्सर्स. आणि त्यामुळे प्रश्न कसा विचारायचा हे जर तुम्हाला नीट कळलं तर यू विल ऑलवेज बी व्हॅल्युएबल इन एनी इंडस्ट्री इन्क्लुडिंग टीचिंग. दुर्दैवाने इव्हन NEP 2020 मध्ये, आत्ता ऑपरेशनलाइज्ड NEP 2020 मध्ये प्रश्न विचारण्याची कला शिकवली जात नाही. प्रश्न विचारणं हा उद्धटपणा समजला जातो आणि प्रश्न विचारण्याची गरजच नसते. फक्त दिलेल्या प्रश्नांची ठराविक उत्तरं लिहायची असतात की भरपूर पोत्यांनी मार्क मिळतात. आणि एवढे पोत्यांनी मार्क मिळायला लागलेत आपल्याकडे. आता सुद्धा 10वीचे पेपर आज संपले SSCचे. CBSE ICSE ऑलरेडी ओव्हर. जूनमध्ये जेव्हा रिझल्ट लागेल तेव्हा जर तुम्ही रिझल्ट पाहिला तर तुम्हाला वाटेल या पुढची 50 वर्ष सर्व विषयातली नोबेल प्राइज फक्त भारताला मिळायला पाहिजे. ॲव्हरेजच मुळी 92%. सो ते सगळं ॲक्च्युली चुलीत, त्याचा काही उपयोग नाही आहे. आमच्याकडे जेव्हा काउन्सिलिंगला मुलं मुली येतात तेव्हा त्यांना सांगतो तुझे पेढे वगैरे मी खातो, आपण सेलिब्रेट करू, पण आता जरा जमिनीवर उतरा. हे अत्यंत फसवे आकडे तुम्हाला काहीतरी. आणि त्यानंतर एक ट्रिकी प्रश्न विचारला गणितातला तर त्यांचं कम्प्लीट मती गुंग होते. गणितात 100 पैकी 200 मिळालेल्या मुलांना. असं चालणार नाही ना. पुढच्या काळामध्ये आपल्याला योग्य प्रश्न विचारता यायला पाहिजे. तर इफ यू फॅसिलिटेट द क्वेश्चनिंग ॲबिलिटी ऑफ स्टुडंट्स, दे विल लव्ह यू फॉर इट. जन्मभर नाव काढतील तुमचं की आम्हाला ज्यांनी शिकवलं त्यांनी आम्हाला प्रश्न विचारायला शिकवले, नुसती उत्तरं ओकलेली नाही चालत त्यांच्याकडे. This will be the biggest contribution you will make with the help of AI tools. आणि शेवटचा जो भाग आहे तो म्हणजे की आलेली जी उत्तरं आहेत, ChatGPT असेल, परप्लेक्सिटी,
त्याच्यातनं योग्य निवडता येणे, त्याला आपण सुंदर शब्द निरक्षीर विवेक, तरतम भाव आहे. आलेल्या उत्तरांच्या मधनं योग्य निवडता येणे आणि ते इंटेंडेड ऑडियन्सला प्रेझेंट करता येणे, दिस इज अ व्हेरी डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ इंटेलिजन्स. म्हणून 10-80-10. पहिले 10% जर तुम्हाला नीट आले आणि शेवटचे पण 10% तुम्हाला नीट आले, तर काय तुम्हाला कोणी हात पण लावू शकणार नाही, कधीच नाही. मधल्या 80% आपण कॉम्पिटच करत नाही. आपण ChatGPT बरोबर स्पर्धा करूच शकत नाही. ते फुकट करतं, काही सेकंदात करतं आणि ते सगळं करायला आपल्याला खूप वेळ लागतो. इवन ॲट द कॉस्ट ऑफ अ मिनिट ऑर सो मी तुम्हाला जिवंत ॲक्च्युअल लाईव्ह एक्झाम्पल आम्ही बघितलेलं उदाहरण. आम्ही पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनमध्ये ट्रेनिंग केलं होतं तिथल्या लोकांच्यासाठी. 280-240 अशी काहीतरी लोक होते. मिनी मंत्रालयच म्हणतात पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनला. सर्व डिपार्टमेंट जी मंत्रालयात मुंबईत आहेत त्याचं सगळ्याचं एक अंग पुणे PMC, बाकी कुठल्याही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनमध्ये ते नाही. मिनी मंत्रालय असं गमतीत म्हणतात. तिथं आम्ही AI टूल्सचं वर्कशॉप केलं. तिथं आम्ही त्यांना म्हटलं तुमचा एखादा टिपिकल प्रश्न आम्हाला द्या. त्यांनी सांगितलं असा एक RTI आमच्याकडे सबमिट झाला आहे, याला उत्तर द्यायचं आहे आणि त्याची गव्हर्नमेंटची मर्यादा 1.5 महिना आहे, तर आम्हाला याचं उत्तर द्यायचं आहे. आम्ही ते PDF घेतलं आणि त्यांच्या समोर एका 2 टूलला फीड केलं आणि त्या टूलला सांगितलं PMC पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन याची जी सगळी पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन आहे ती आणि हा RTI, याच्यावरनं या RTIला करेक्ट आन्सर रिस्पॉन्स काय द्यायचा हे आम्हाला लिहून दिलं. त्यांनी 1 मिनिटामध्ये लिहून दिलं. आता हे समोरच होतं ना, त्यांच्या समोरच घडत होतं. स्मशान शांतता PMCC मध्ये, लोक बोलायलाच तयार नाही. काय झालं म्हटलं, तेव्हा ते म्हणले अहो हे करायला आम्हाला 1.5 आठवडा लागला असता. हे तुम्ही 2 मिनिटामध्ये आणि चकटफू केलंय ना, इकडची कुठली फाईल काढायची आहे, धूळ झडकायचे, काहीच नाही करायला लागलं आम्हाला. ते थक्क झाले होते. त्यावेळेचा आम्ही व्हिडिओ काढायला हवा होता. त्यात अजून जणू काही हे कमी आहे. त्याच्यात काय झालं, त्या RTIच्या रिस्पॉन्समध्ये त्या टूलने आम्हाला विचारलं की तेलंगणमध्ये अशाच तऱ्हेचा एक रिक्वेस्ट आली होती आणि त्याला तेलंगण सरकारने काय उत्तर दिलं होतं त्याचा पण कॉग्निझन्स घेऊन हे मॉडिफाय करून आपण तयार करूया का, असं त्यांनी विचारलं होतं. तर तुम्ही सांगा, PMC मधल्या माणसाला PMC मधलेच कागद कुठे ते माहिती नसतं, बरोबर आहे. तेलंगण सरकारने काय रिस्पॉन्ड केलं 3 वर्षापूर्वीचा कसा काय त्याला माहिती असण्याची शक्यता आहे. आता माणूस कितीही हुशार असते, तेलंगणमध्ये असं घडलंय त्याला माहिती असण्याचं काही कारण नाही आहे. ह्याच्यासाठी वापरूया ना आपण AI टूल्स. ही गद्दा मजुरी आहे हो. याच्यामध्ये तुम्ही तुमचा वेळ आणि बुद्धी खर्च करू नका. त्यापेक्षा जे आपण तयार करू ते मुलांपर्यंत नीट पोहोचेल आणि ते आतपर्यंत पोहोचेल, याच्यामध्ये जर आपण एनर्जी खर्च केली तर आपलंही भलं आहे आणि मुख्य म्हणजे त्यांचं भलं आहे. टूल्स हे आपले गुलाम आहेत आणि ते गुलामासारखेच वापरायचे. ते आपल्या डोक्यावर चढून बसता कामा नयेत. त्याच्यासाठी पहिले 10% आणि शेवटचे 10% क्रिटिकल आहेत. इफ यू बिकम स्लेव ऑफ ChatGPT, then you are done. Then people will not need you. So be very careful about prompt engineering आणि what you do with it. ही एक मी बरेच वेळा गोष्ट सांगतो. 2025 मध्ये सगळ्यात जास्ती युसेज ऑफ ChatGPT कधी झाला हे माहिती आहे का तुम्हाला? तो दिवस होता 14th of February. 14th of February. का? व्हॅलेंटाईन्स डे. व्हॅलेंटाईन्स डेला सगळ्यात जास्ती उपयोग झाला. का? मला ही पोरगी आवडते, तिच्यासाठी मला पत्र लिहून दे, प्रेमपत्र, म्हणजे मी ते पाठवतो. एका मुलीला असं म्हणतात की 67 प्रेमपत्र आहे, त्याच्यातली 66 सेम होती. की तुझं काय चेहरा चंद्रासारखा आहे, तुझं हे सगळं तेच. ही मुलगी ज्या मुलाबरोबर कॉफी प्यायला गेली, ते जे पत्र होतं ते ChatGPT मधनं आल्यानंतर थोडंसं त्याच्यात मॉडिफिकेशन, थोड्या स्पेलिंग मिस्टेक, बट इट केम डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट. ही मुलगी त्याच्याबरोबर कॉफीला गेली. त्यांचं लग्न झालं की नाही मला माहित नाही, पण निदान कॉफीला तरी गेली. शेवटी ChatGPTने जे तुम्हाला दिलं त्याच्यावर काहीतरी आपण संस्करण करणं महत्त्वाचं आहे. हे जर आपण केलं नाही तर ती टूल आपल्या डोक्यावर चढून बसणार आहे. सो दिस विल, ह्या एथिकल नाही आहे नुसता प्रश्न, हा युसेजच्या इंटेलिजन्सचा प्रश्न.
The tool is for you. You are not for the tool. So be very mindful of how you are using it. आपण जर टूल्सच्या स्पेसिफिक एक प्रेझेंटेशन मला तुम्हाला दाखवायचं आहे आणि मी तुम्हाला सांगितलं की जॉब्स वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत आणि ते बदलत आहेत. त्याच्यामध्ये आता सगळ्यात हायेस्ट पेइंग जॉब काय माहिती आहे? तो जॉब असा आहे की एखादी गोष्ट ही मानवाने तयार केली आहे का मशीननी तयार केली आहे हे जो पण डिसायफर करू शकेल त्याला सगळ्यात जास्ती पैसे मिळतात. त्याचं एक उदाहरण मी तुम्हाला दाखवतो. समोर ही चित्र आहेत. काल किंवा परवा किंवा आधी कधी तुम्ही ही चित्र पाहिली आहेत का अशी? या चित्रापैकी कोणती चित्र ही कम्प्युटरने काढली आहेत आणि कोणी माणसाने काढली आहेत ह्याचा मी तुम्हाला क्विज देतोय. तुम्ही मनात विचार करून देऊ शकता, कागदावर लिहू शकता. नॉर्मली आम्ही या मुलामुलींच्या बरोबर आणि पब्लिक इव्हेंट्स हे आम्ही करतो त्याच्यामध्ये आम्ही हे दाखवतो आणि आतापर्यंत 10,000 पेक्षा जास्ती लोकांनी याला अटेम्प्ट केले आणि एकाही माणसाला हे बरोबर सांगता आलेलं नाही. इतकं चित्रकलेमध्ये सुद्धा आता आपणच फसायला लागलोय की हे चित्र माणसाने काढलंय का कम्प्युटरने काढलंय. मध्ये काहीतरी एक बिबट्याचा एक फोटो एक व्हिडिओ येत होता की तो काहीतरी गाडीत घुसतो आणि असं काहीतरी आणि बऱ्याच लोकांना ते खरं वाटलं होतं. ते सगळ्यांच्याच घरी बिबट्या येऊन गेला होता असं झालं होतं. कळेनासच झालंय खरं काय खोटं काय. या चित्रामध्ये जे येलो सर्कल्स आहेत ते आर कम्प्युटर मेड आणि बाकीचं ह्युमन मेड आणि कळत नाही आपल्याला. आता तुम्ही रिसर्च पेपर लिहिला, तो रिसर्च पेपर सबमिट केला, हा खरंच तुम्ही लिहिला का कम्प्युटरने लिहिला? तर याच्यावर चोर पोलीसचा गेम आहे. याच्यात टर्निट्रिन नावाचं सॉफ्टवेअर आहे याने त्याच्यामध्ये प्लेजिअरिझमचं आपल्याला अंदाज येऊ शकतो. त्याला बायपास कसा करायचा याचा पण एक सॉफ्टवेअर AI टूल निघालाय. ते टूलला बायपास करायचं याच्यासाठी पोलिसांनी अजून एक वेगळं टूल काढलंय. हा पाठशिवणीचा खेळ चालूच राहणार आहे. हे नेहमीच चालू असतं, यात काही परत नवीन नाहीये. सो हे जे प्रेझेंटेशन आहे याच्यामध्ये मी तुम्हाला फक्त महत्त्वाच्या गोष्टी दाखवतो. एक फक्त बिकॉज द टायटल सेज मशीन लर्निंग वर्कशॉप सेमिनारचं I just thought I will tell you, especially for the people or participants who are not from technical side, की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा मशीन लर्निंग हा सबसेट आहे, त्याचा डीप लर्निंग हा फर्दर सबसेट आहे आणि ज्याला आपण जनरेटिव्ह AI किंवा LLMs किंवा हे सगळं म्हणतो ते त्याचा फर्दर सबसेट आहे. आणि एक्सपर्ट सिस्टम्स याच्यामुळे डेटा सायन्स किंवा या सगळ्या गोष्टी वेगळ्या होतात. एवढं जरी आपल्याला कळलं तरी सुद्धा पुरेसं याच्या डेप्थमध्ये जाण्याचं काही कारण नाही आहे. हे सेशन टेक्निकल नाही आहे, इनफॅक्ट हे वर्कशॉपच टेक्निकल नाही. सो वी हॅव टॉक्ड अबाउट मेनी ऑफ दीज थिंग्स. सो प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंगचं काल झालंय असं मी गृहीत धरलं तर चालणार आहे का? चालणार आहे. मुख्य म्हणजे ऍक्ट, क्रिएट आणि प्रेझेंट याच्यामध्ये जर आपण बऱ्यापैकी टाइम इन्व्हेस्ट केला तर द आन्सर्स दॅट यू विल गेट आर गोइंग टू बी रॅडिकली डिफरंट. तर हे कोणासाठी आहे, कोणातर्फे आहे आणि नेमकं तुम्हाला अचीव काय करायचं आहे हे जर का याची सुस्पष्टता तुमच्या मनात आणि म्हणून की तुमच्या प्रश्नात असेल तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे तुमचं दास होऊन काम करेल. तुम्ही जर का त्याला एक जेनेरिक प्रश्न विचारलात तर ते तुम्हाला आन्सर करेल आणि तुम्हाला असं वाटेल की हे खूप भारी आहे आणि मग त्याच्यानंतर इट्स डाऊन हिल फॉर यू. So if you want to ride the wave of AI tools, then you better be really, really good at prompt engineering. Okay, so literatures review, data analysis, academic writing, research discovery, publication support या सगळ्यामध्ये आपल्याला AI tools वापरता येतील. जर मी तुम्हाला जे पुढच्या स्लाइड दाखवीन त्याच्यामध्ये जर असं तुम्हाला दिसलं की हे ऑलरेडी काल झालेलं आहे किंवा आज सकाळी झालेलं आहे तर प्लीज मला हात वर करून सांगा. कारण you will do great service to yourself and you will also help me. There is no point in repeating. I am not here for repetition. त्याचा काय उपयोग होत नाही.
रिसर्च इज बिकमिंग इन्क्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स. सगळ्यात सिंपल उदाहरण, माझे जे बॅचमेट्स आहेत, माझ्याबरोबर जे IIT ला 91च्या बॅचला होते, त्यातले बरेचसे आता प्रोफेसर आहेत अमेरिकेमध्ये. आत्ता मी गेलो होतो 25मध्ये, तेव्हा त्यातल्या बऱ्याचशा लोकांचं मत असं पडलं, दोन मतं पडली. एक म्हणजे त्यांचं मत असं आहे की अजून एक 5 वर्षानंतर PhD हा काय प्रकार उरणारच नाही. PhD कशाला करायचं? 3 ते 4 ते 5 वर्षामध्ये जे तुम्ही काम करता ते ChatGPT जर 1 वर्षामध्ये तो प्रश्न सॉल्व्ह करणार असेल तर तुम्ही 5 वर्ष करून होणार काय? त्यामुळे PhD इज लुझिंग इट्स शीप, एक. आणि दुसरं, मी जिथे 10 PhD स्टुडंट्सना स्पॉन्सरशिप देत होतो तिथे मी आता फक्त 3 लोकांना देतो. इंडस्ट्रीकडनं मला तेवढेच पैसे येतात, पण मी 3 लोकांना तेवढी स्टायपेंड किंवा स्कॉलरशिप देतो, PhD काय सपोर्ट देतो, आणि त्यांना सांगतो उरलेल्या 7 लोकांचं काम AI टूल्सला करायला सांगा. दिस इज द ट्रेंड इन रिसर्च. मुळात PhD याच्याबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. अनफॉर्च्युनेटली आता इव्हन स्कोपस जर्नल्स मध्ये जे काही पेपर सबमिट झाले होते, ऍक्सेप्ट झाले होते, ते रिवोक केले गेलेत. बिकॉज द आयडियाज आर आयदर नॉट न्यू or there is a lot of plagiarism which was not caught by software, which now is being caught. आता मध्ये 1.5 वर्षापूर्वी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्सचं जे आपलं ऑफिस आहे त्यांनी ग्रांट केलेली पॅटर्न्स रिवोक केली बिकॉज दे आर नॉट कन्सिडर्ड न्यू एनी लॉंगर. सो या लेवलला आपला रिसर्च ऑलरेडी आहे. रिसर्चच्या मधल्या जे स्टेजेस आहेत त्याच्यामध्ये समजा आपण लिटरेचर रिव्ह्यू, रिसर्च डिझाईन, डेटा कलेक्शन, डेटा अनालिसिस, रायटिंग, पब्लिशिंग आणि या सगळ्यापर्यंत गेलं, राईट फ्रॉम आयडिया जनरेशन. आयडिया जनरेशनच्या साठी सुद्धा तुम्हाला टूल्स वापरता येतात. आम्हाला मुलं मुली सांगतायत, कमीच मधल्या मुली सांगतायत की स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन म्हणून जे असतं त्याच्यामध्ये आम्ही प्रोजेक्ट सबमिट करू इच्छितो, त्याच्यासाठी काहीतरी चॅलेंजिंग आम्हाला आयडिया हवी आहे. तर आम्ही योग्य प्रॉम्प्ट दिला तर अतिशय इंटरेस्टिंग आयडियाज हे ChatGPT पण देतं. बाकीची टूल्स तर आहेतच, पण तेही देतं. गरज ही शोधाची जननी आहे वगैरे वगैरे, हे आता इतिहास जमा झाला. शोध कशात लावायचा हे शोधणं हीच गरज झालेली आहे. त्याचे टूल्स आहेत. आता लिटरेचर सर्वे की ज्याला पूर्वी 1-1.5 वर्ष लागायचं, आय एम शुअर मॅडम सांगू शकतील की त्यांचं जे PhDचा टॉपिक होता त्याच्यामध्ये किमान त्यांनी 9 महिने ते 1 वर्ष हे प्युअर लिटरेचर सर्वेमध्ये दिलेलं असतं. तुमच्याही पैकी ज्यांनी रिसर्च केलेला आहे, PhD आहे, त्याचं साधारण 4 ते 5 वर्षाचा हिशोब आहे. 1/4 ऑफ द एफर्ट इज गॉन इन लिटरेचर सर्वे. मी तुम्हाला आत्ता जर वेळ असेल तर मी तुम्हाला दाखवेन की लिटरेचर सर्वे विच अदरवाइज वुड टेक मंथ्स कॅन बी डन इन 2 minutes. समोर दाखवता येईल आत्ता, तुम्ही म्हणाल तो टॉपिक. सो दिस इज वेअर रिसर्च लिटरेचर सर्वे जो वर्षानुवर्षाचा आपण हिशोब मांडत होतो, किमान 9 महिने ह्युमन जेस्टेशन पिरियड, एक बाळ तयार व्हायला लागतं तेवढा वेळ तर किमान तुम्हाला द्यायला लागायचं. 2 मिनिटात होत आहे ते आता. फास्ट फॉरवर्ड म्हणजे किती, नाही का? तर हे आपल्याला करता येईल. त्याच्यामधले टूल्स सिमॅन्टिक स्कॉलर, एलिस्टिक. बहुधा एलिस्टिक तुम्ही काल बघितलं असेल, आणि नसेल तर आज बघा, आजपासून बघा. एलिस्टिक नावाचा अतिशय चांगला आहे. कनेक्टेड पेपर्स रिसर्च रॅबिट साईट किंवा कन्सेन्सस म्हणून एक अजून एक टूल आहे. सो ते पण काल दाखवलं नाही, सांगितलं. ओके. सो ही सगळी टूल्स मी म्हटलं तसं, या टूल्सची लिस्ट मिळणं हा ट्रिवियल पार्ट आहे. याच्यासाठी आपण भेटत नाही आहोत. हे मी तुम्हाला रेडीमेड समोर करून देतोय, पण यू डोंट नीड मी. यू जस्ट गो टू ChatGPT अँड आस्क लिटरेचर सर्वेसाठी सगळ्यात चांगली टूल्स कोणती, याच्यापेक्षा मोठी लिस्ट आहे. सो ही टूल्स आहेतच. समजा आपण लिटरेचर रिव्ह्यू, सर्च नाही, रिव्ह्यू मध्ये गेलं तर एलिस्टिक बरोबर सायस्पेस, स्कॉलरली आणि ऑफकोर्स ChatGPT रिसर्च बोर्ड मध्ये गेलं तर, आणि त्याच्यामध्ये पेपर समरीज मिळतात, की फाइंडिंग्स मिळतात, रिसर्च गॅप आयडेंटिफिकेशन मिळतं, विच कॅन बी reason for you to develop research papers into or identify projects आणि give it to your students. आणि त्यांना हे सांगून केलं की असं असं आपल्याला करायचं आहे कारण ही रिसर्च गॅप आहे. तर आय थिंक तुम्हाला हे एनिवे आत्तापर्यंत त्यांच्याबरोबर काम करताना लक्षात आलं असेल
दे हॅव ट्रिमेंडस एनर्जी. आणि आपल्याला जर असं काही वाटत असेल की आपलं नॉलेज बाय व्हर्च्यू ऑफ आवर एज खूप जास्त आहे आणि देअरफॉर वी आर मोर केपेबल, ते सपशेल चुकीचं आहे. ॲब्सोल्युटली रॉंग नोशन. आत्तापर्यंतचा मानवी इतिहास जो ज्ञात आहे त्याच्यामध्ये असं दिसून आलेलं आहे आणि रेकॉर्डेड आणि रिपोर्टेड आहे की सगळ्यात जास्ती शोध जे रॅडिकल शोध आहेत ते वयवर्ष 25 आणि 26ला घडलेत. अगदी क्वचित, म्हणजे इरावती कर्वे वगैरे आपण सोडलं, मी नेमकं आणि MKSS मध्येच बोलतोय. इरावती कर्वेंनी जो रिसर्च फंडामेंटल सोशॉलॉजीमध्ये केला तो त्यांनी त्यांच्या 52व्या वर्षी केला. पण असे तुरळक उदाहरणं सोडून द्या, नोटेबल एक्सेप्शन्स. पण जे जग हलवून टाकणारे टेक्नॉलॉजीज आहेत ते वयवर्ष 24-25ला घडलेले आहेत. आईन्स्टाईन घ्या, मॅक्स प्लँक घ्या, कुठलंही शास्त्रज्ञ घ्या, त्यांच्या तरुणपणात त्यांनी जे शोध लावले ते त्याच्यानंतर त्यांचं तेवढं इम्पॅक्ट नाही आहे. आणि म्हणून माझं तुम्हाला माझ्या सकटचं आव्हान आहे, मी 56 वर्षाचा आहे. मी ज्या मुलामुलींच्या बरोबर काम करतो त्याच्यामध्ये मला असं जाणवत राहतं की मी जर का नुसती आयडिया दिली तर त्याचं जे काय रूपांतर करायचं आहे ॲक्च्युली प्रॉडक्टमध्ये, सर्व्हिसमध्ये, ते आपल्याला कल्पना करता येणार नाही एवढ्या वेगाने आणि एवढ्या टोकाला ते करू शकतात. या फेथनीच मी त्यांच्याबरोबर काम करतो, बिकॉज आय नो दॅट दिस इज हिस्टॉरिकल फॅक्ट. आणि त्यामुळे आपल्याला लिटरेचर सर्वे आणि याच्यातनं जर गॅप कळणार असेल तर नथिंग लाईक इट, लेट्स डू इट. ही त्यांच्यासमोर मांडणे, इट इज मोर ऑफ अ फॅसिलिटेशन. If we enable them, you will be surprised how much they will surprise you. आणि ते व्हावं, I'm sure you all agree with शिष्या पिच्छेद पराजय. आपल्या स्टुडंट्सनी जर आपल्यापेक्षा 10 पावलं पुढे गेले तर आनंद आहे ना, त्यात वाईट काय. AI tools for academic writing. परत ग्रामरली कोणीतरी म्हटलं मगाशी, ग्रामरली यू हॅव यूज विच इज गुड. वर्ड ट्यून, पेपर पॅड, याच्यामध्ये ॲब्स्ट्रॅक्ट रायटिंग, पॅराफ्रेझिंग हे सगळं आपल्याला करता येईल आणि AI must not replace ओरिजिनल रिसर्च टेक्निक. हे मात्र क्लिअर आहे. गॅप आयडेंटिफिकेशन झाल्यानंतर त्याच्याबद्दल काय काय करता येईल हे पर्स्पेक्टिव्हमध्ये ठेवता येईल. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲडिशन दॅट वी विल मेक. रेफरन्स मॅनेजमेंट, याच्यामध्ये पण अनेक टूल्स आहेत. एंड नोट हे मी स्वतः नक्की वापरलेलं आहे. बाकीचे मला पण नुसती नावं माहिती आहेत. मी आता रिसेंटली काही रिसर्चमध्ये काम केलेलं नाही आहे, पण करायचं झालं तर नक्कीच मी याचा वापर करेन. पण दिस विल बी व्हेरी इम्पॉर्टंट. PDF ऑर्गनायझेशन वगैरे वगैरे. AI टूल्स फॉर डेटा अनालिसिस, रॅपिड मायनर, ऑरेंज डेटा मायनिंग, SPSS, R आणि पायथन. R बहुतेक लोकांना माहिती असेल, विशेषतः जे सायंटिफिक कम्युनिटी आहे किंवा इव्हन सायकॉलॉजी, सोशॉलॉजीमध्ये पण याचा वापर होतो. एनी टाईप ऑफ डेटा अनालिसिस, एस्पेशली विथ गुड व्हिज्युअलायझेशन, याच्यामध्ये SPSS मायनर किंवा R पॅकेज आपण शिकतो, वापरतो. रॅपिड मायनर पण. प्लेजिअरिझम डिटेक्शनमध्ये टर्निटेन, ऑथेंटिकेट या सगळ्या गोष्टी आहेत. आणि सध्या तर रिसर्च पेपर सबमिट करताना ते तुम्हाला सांगतात की तुमचा ऑथेंटिकेटचा स्कोअर किती आहे, टर्निटेननी पास केलेला आहे का. तसं असेल तरच मुळात आमच्याकडे द्या, आम्हाला नाहीतर इंटरेस्टच नाही. सो या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहिती पाहिजेत, सो दॅट इट डझंट कम एज अ सरप्राईज टू अस. जर्नल सिलेक्शन इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट, नॉट जस्ट स्कोपस. पण तुमचा रिसर्च पेपर सगळ्यात जास्ती इम्पॅक्ट, ज्याला आपण म्हणू इंडेक्स्ड पेपर्स, सायटेशन्स हे तुमचं किंवा सायटेशन इंडेक्स तुमचा जास्तीत जास्त मिळण्यासाठी कुठे तुम्ही जर काय इम्पॅक्टफुल जर्नलमध्ये टाकलं किंवा कॉन्फरन्स प्रोसिडिंग सुद्धा, तर त्याच्यासाठी हे टूल्स तुम्हाला सगळ्यात चांगली मदत करतील. नुसतंच काहीतरी 1-2 माहिती आहे म्हणून तिथं आपलं सबमिट केलं, असं फक्त ओळखीच्या ठिकाणी टाकलं असं नको. लेट अस नो वेदर the type of paper and the quality of paper that you have worked on is at a higher level आणि should we be submitting them. नॅचरली हे केलं आणि तुमचं सायटेशन वाढलं तर तुमचं स्वतःचंही प्रमोशन होणारच आहे. आणि अगेन माझा आग्रह जो तुम्हाला राहील, जो मी IBM मध्ये असताना केलेला आहे म्हणून तुम्हाला सांगतोय की जेवढं रिसर्च पेपर तुम्ही लिहाल आणि त्याच्यामध्ये स्टुडंट्सना इन्व्हॉल्व करा तेवढं इट विल बी अ ग्रेट थिंग. त्याच्यात मुलांचा प्रचंड फायदा होतो. मी IBM मध्ये असताना एक कॉम्पिटिशन अरेंज केलेली होती की ज्याच्यामध्ये, आणि असं मी 3-4 वर्ष केलेलं होतं, भारतभरची होती, की ज्याच्यामध्ये मुलं-मुली आम्ही दिलेल्या प्रश्नांवर सोल्युशन काढायची की सबमिट करायची. त्याच्यामधलं बेस्ट सोल्युशन आम्ही आयडेंटिफाय करायचो आणि आम्ही त्यांना गॅरंटी द्यायचो की IBMची जी अनेक लॅब्स होत्या ज्यांच्यामध्ये माझे कॉन्टॅक्ट अजूनही आहेत,
IBM हायफा रिसर्च इस्रायलमध्ये आहे किंवा सॅन होजेमध्ये आहे, वॉटसन रिसर्चमध्ये आहे. अशा IBMच्या लॅब्समध्ये जी लोक नोबेल प्राईजसाठी नॉमिनेट झालेली आहेत, अशा लोकांच्या बरोबर आपल्या इथले सिंहगड आणि अशा इन्स्टिट्यूटमधली मुलांनी एकत्र रिसर्च पेपर लिहिलेला आहे आणि त्यांना त्याच्या बळावर स्कॉलरशिप्स त्या काळामध्ये अमेरिकेत मिळालेले आहेत. हे मी पण करू शकलो असतो, पण हे फक्त माझ्यापुरतं सीमित का ठेवावं? याच्यामध्ये मुलींचा फायदा होणार असेल तर ते त्यांचं लाईफ कॅन चेंज अँड टर्न. आणि ऑफकोर्स वेन दे नो दॅट दे आर गोइंग टू बी वर्किंग विथ पीपल हू आर ऑफ दॅट कॅलिबर, दे विल पुट देअर हार्ट अँड सोल इनटू इट, which is exactly what we want them to do. Just pass the exam is only TRK side effects. That is not why we should teach. रिसर्च व्हिज्युअलायझेशन मध्ये टॅब्ल्यू तुम्ही शिकला असाल तर पॉवर BI याच्याबद्दलचे इनफॅक्ट इथे जे महर्षी कर्वे शिक्षण संस्थेचं जे स्किल्स सेंटर इथंच आहे, मला वाटतं इथंच कुठेतरी आहे, याच कॅम्पसमध्ये कुठेतरी आहे. हा स्किल्स सेंटर इथंच कुठेतरी आहे. याच्यामध्ये पण पॉवर BI शिकवतात. 1.5 महिन्याचा कोर्स आहे, शिकू शकता, कुठेही शिका. म्हणजे मी काय त्यांचं मार्केटिंग करत नाही, मी म्हणतो कुठेही शिका. पण व्हिज्युअलायझेशन टूल तुम्ही केलेला असेल आणि त्याचा जर वापर केला तर अगेन दॅट वुड बी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. बाकी सगळे मी म्हटलं तसं ॲप डॉट प्रेझेंटेशन किंवा मॉक सेल्स, इन्फोग्राफिक्स, नॅपकिन, आपण एक 2 टूल्स बघूया. एक 5 आपल्याकडे 15 मिनिटं आहेत, त्याचा वापर करून मी तुम्हाला काही सॅम्पल्स दाखवतो की काय करता येईल. हा स्लाइड्स जे डॉक्टर मधुरांनी दाखवलं तुम्हाला, तर ते तर आपल्याला AI बेस्ड टूल विच विल क्रिएट गेमिफिकेशन इन द क्लास. आणि मग याचा वापर कसा करायचा, इट इज लेफ्ट टू युअर इमॅजिनेशन. तुम्ही एक लेक्चर घेतलं, एक धडा घेतलात आणि त्याचं समजा क्विज केलं तर ते होऊ शकतं. एका सेक्शनच्या बाबतीत होऊ शकतं. तुम्ही हे टीम्समध्ये करू शकता. मी जर आत्ता आपल्याकडे भरपूर वेळ असता तर मी टीम A आणि टीम B केली असती आणि आपण 2 टीम्समध्ये छान गेम खेळू शकलो असतो. आणि शेवटी समजा 5 दिवसाच्या शेवटी आपण सगळे किती पॉईंट्स यांनी कलेक्ट केले, किती पॉईंट्स यांनी कलेक्ट केले, याच्यावर आपण त्यांना प्राईज देऊ शकतो, यांना रेकग्निशन, बरंच काही करता येईल ना. गेमिफिकेशन पर से इज नॉट न्यू, बट इफ यू स्टार्ट युझिंग दिस काइंड ऑफ टूल्स विच विल बिकम व्हेरी इझी फॉर स्टुडंट्स टू कीप ट्रॅक ऑफ आणि फॉर यू टू ॲडमिनिस्टर, देन व्हाय नॉट. आणि मोस्ट ऑफ देम आर फ्री. याच्यासाठी काय पैसे मोजायची गरज नाही. आणि अशीच जर वेळ आली की बुवा 70-80% प्रोफेसर्सना एखादं टूल आवडतंय तर कॉलेजला सांगा ना, त्याचं लायसन्स किती असेल, 3, 4, 5, 7,000 डोक्यावरून पाणी, 10,000 रुपये वर्षाला अनलिमिटेड लायसन्स कॉलेज घेऊ शकतं. तुम्ही इंडिव्हिज्युअली बॅच घ्यायची तर अजिबातच गरज नाही, घेऊ नका. पहिले वापरून बघा, तुम्हाला ते आवडलं तर 4 लोकांना सांगा आणि तुम्ही प्रिन्सिपलकडे जा. इट्स अप टू यू. सो आपल्याला हे करता येऊ शकेल. दीज आर द टूल्स विच आय विल से आर इम्पॉर्टंट. लिमिटेशन्स आय थिंक आर वेल नोन, की मे प्रोड्यूस इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आणि त्याच्याबद्दलचे पण टूल्स मी तुम्हाला सांगणार आहे. फॉर एक्झाम्पल ChatGPT याचा वापर करण्यापेक्षा आय वुड सजेस्ट दॅट यू यूज परप्लेक्सिटी. आणि मी तुम्हाला त्याचा डेमो पण दाखवेन आता. परप्लेक्सिटीमध्ये तुम्हाला ॲक्च्युली रेफरन्स मिळेल. ChatGPT कॅन डू हॅल्युसिनेशन. हॅल्युसिनेशन म्हणजे जे नाही आहे माहिती ती ते फॅब्रिकेट करून तुम्हाला खरी आहे म्हणून दाखवू शकता. आणि ते जर तुम्ही सबमिट केलं कुठेही पेपरला किंवा मुलांना तर त्याचं असं होऊ शकतं. यू विल हॅव टू रिवोक द पेपर, यू विल हॅव टू रन इन टू डिफिकल्ट सिच्युएशन. सो लेट्स नॉट गेट इन दॅट. रिस्क ऑफ प्लेजियरिझम आहे, डेटा प्रायव्हसी कन्सर्न्स आहेत, त्याच्याहीवरचे सोल्युशन्स आहेत. सो फॉर एक्झाम्पल आपण जर नोटबुक LM कोणीतरी यूज करत होतं असं म्हटलं, नोटबुक LMचा जर विचार केला तर युअर डेटा रिमेन्स प्रायव्हेट. अप टू 50 डॉक्युमेंट्स यू विल कीप टू युअर सेल्फ. इट विल नॉट बी शेअर्ड विथ अदर्स. आणि मी तुम्हाला दाखवतो. आणि दाखवण्याचं मेन कारण की दिस इज रिअली रिअली व्हेरी इझी. सो मी तुम्हाला आधी एक टूल दाखवतो, दॅट इज नोटबुक LM. ते मला बऱ्यापैकी चांगलं वाटतं. आणि फॉर द वॉन्ट ऑफ टाईम मी आता काही कॅन्ड रिपोर्ट तुम्हाला दाखवतो. किती लोकांना ऑरेंज इकॉनॉमी हा शब्द माहिती आहे? ओके, सो यापुढे तर आपल्याला माहिती पाहिजे. ऑरेंज इकॉनॉमीमध्ये आत्ताचं जे निर्मला सीतारामन यांनी बजेट सबमिट केलं त्याच्यामध्ये 8,000 कोटी ॲलोकेट केलेले आहेत. ऑरेंज इकॉनॉमी म्हणजे क्रिएटिव्ह साईड ऑफ इकॉनॉमी, म्हणजे
व्हिडिओ तयार करणे, इन्फोग्राफिक तयार करणे, अशा तऱ्हेचं जे क्रिएटिव्ह, ज्याला आपण राईट ब्रेन युसेज म्हणू, त्याच्याबद्दलची इकॉनॉमी. कॉन्टेंट क्रिएशन, व्हिडिओ, डान्स, म्युझिक, कलर, ॲनिमेशन, VFX, हे सगळं ही प्रचंड मोठी इकॉनॉमी आहे आणि ह्याला ऑरेंज इकॉनॉमी असं नाव आहे. आणि आपल्यापैकी सगळ्यांना त्या ऑरेंज इकॉनॉमीमध्ये काम करायचं आहे आणि आपल्या विद्यार्थ्यांनाही करायचं आहे. तर वी माइट एज वेल नो व्हॉट इट इज. ऑरेंज इकॉनॉमी हा शब्द मी दिला नोटबुक 11 आणि त्याला सांगितलं की मला ऑरेंज इकॉनॉमी याच्याबद्दलचे महत्त्वाचे आर्टिकल्स शोधून दे. ते त्यांनी मला दिले. डावीकडे तुम्हाला दिसेल सिलेक्टेड ऑल सोर्सेसमध्ये ते त्यांनी शोधलेले आहेत, मी दिलेले नाहीत. आणि या 10 सोर्सेसवर मी ॲड सोर्स करू शकतो. हा ॲड सोर्स म्हणजे काय आहे, तर याच्यामध्ये माझं स्वतःच्याकडे एखादं प्रेझेंटेशन आहे, माझ्याकडे PDF आहे, मी काहीतरी स्वतःहून लिहिलेलं आहे, असं काही असेल तर ते मी इथे ॲड करू शकतो. यू विल सी देर इज अपलोड फाइल्स, देर इज वेबसाईट लिंक, देर इज ड्राईव्ह. माझ्या ड्राईव्हवरनं मी डाउनलोड केलं आणि ते तिथं टाकलं तरी चालेल. कॉपीड टेक्स्ट, मी स्वतः काही नवीन लिहिलं असेल तर ते मी कट अँड पेस्ट करून टाकू शकतो. फक्त डेटा प्रायव्हसी इथे काम महत्त्वाची आहे. तुम्ही जे जे इथे टाकाल ते फक्त ह्याच इन्स्टन्सला उपलब्ध आहे. हे बाहेरच्या जगाबरोबर शेअर केलं जाणार नाही की जे ChatGPT करेल. आणि हे कुठे सगळ्यात जास्त उपयुक्त आहे, आम्ही फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन बरोबर काम करतो, आम्ही फार्मा इंडस्ट्री बरोबर काम करतो. तिथं तर प्रायव्हेट आहे डेटा, फायनान्शियल डेटा आणि हेल्थ डेटा इज व्हेरी प्रायव्हेट. इट इज कन्सिडर्ड सॅक्रोसॅक्ट. तो डेटा बाहेर जाणं अपेक्षित नाही. तो डेटा नोटबुक 11 वर तिथल्या तिथे राहतो, त्या बँकेकडे राहतो, तो बाहेर शेअर होत नाही. हेच तुम्ही पण करू शकता ना. समजा तुम्ही हे केलं की काहीतरी फाईल अपलोड केली तर ते तुम्हाला इथं खाली दिसेल. मी आता ते करत नाही, मी तुम्हाला जे तयार केलेलं आहे ते ऑलरेडी दाखवतो. याच्यामध्ये ऑरेंज इकॉनॉमीचे जे 10 रिसोर्सेस त्याला सापडले वेबवर, त्या सगळ्याचं एकत्रीकरण करून त्यांनी हा सिनॉप्सिस दिलेला आहे. लिटरली काय 15-20 लाईनमध्ये सिनॉप्सिस दिलाय की ऑरेंज इकॉनॉमी म्हणजे काय. आता जर का मी हे ऑरेंज इकॉनॉमीवर उद्या मुलांना प्रेझेंटेशन देणार किंवा एखादा रिसर्च पेपर मी सबमिट करणार, तर आता ह्याचं मला चित्र काढायचं आहे. तर हे कॅनव्हावर पण तुम्ही काढू शकता, कॅनव्हावर करू शकता. पण अजून एक टूल जे मी तुम्हाला दाखवेन ते म्हणजे नॅपकिन AI. मी ह्याला दुसरं एक प्रश्न विचारला. आत्ता मी 2 दिवसापूर्वी लातूरला बार असोसिएशन ऑफ लातूर इथं 1500 लॉयर्स होते आणि त्यांना इम्पॅक्ट ऑफ AI इन लॉ याच्याबद्दल त्यांनी मला बोलायला बोलवलं होतं. आता ह्याच्यावर जर मला सिनॉप्सिस द्यायचं असेल की AIचा वापर कुठे कुठे केला जाऊ शकतो, तिथे गेल्यानंतर मला जे काय चित्र दिसलं ते फार भयावह होतं. 800-900 लॉयर्स ऑडियन्समध्ये होते आणि भारत म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने न्यायमूर्ती बोबडे यांनी मॅन्डेट केलेलं सुपेस नावाचं सॉफ्टवेअर हे 800 पैकी एकाही माणसाला माहिती नव्हतं. प्रॅक्टिसिंग लॉयर्स आहेत. समोरच्या रांगामध्ये 12 जजेस बसले होते. त्यांनी असं सुपेस माझ्याकडे बघितलं, हा बॅट्समन आहे का बॉलर आहे, हा रोग आहे का औषध आहे असं बघितलं माझ्याकडे. तुम्हाला भीती नाही वाटत याची? आपल्या देशामधल्या जजेसना आणि लॉयर्सना सुप्रीम कोर्टाने 3 वर्षापूर्वी मॅन्डेट केलेलं सॉफ्टवेअर माहितीच नाही. आपल्याकडच्या पेंडन्सी किती केसेस आहेत, वर्षानुवर्ष पेंडन्सी आहे. मागच्या जन्मातला कदाचित निर्णय आता लागण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीमध्ये आपण आहोत. तरी सुद्धा AI आपण वापरत नाही आहोत. आणि केंद्रीय मंत्री पुण्यामध्ये आलेले असताना त्यांच्याबरोबर बोलण्याचं 5 मिनिटं मला सौभाग्य लाभलं. तेव्हा त्यांनी म्हटलं की AIचा वापर आपल्याला कसा करता येईल. म्हटलं मी काय सांगणार तुम्हाला सर, ऑलरेडी सुपेसमध्ये आहे ते. आणि इथं पुण्याच्या बार काउन्सिलमध्ये मला त्यांनी बोलवलं होतं. केंद्रीय मंत्री शेजारी बसले होते, अर्जुन सिंग मेघवाल, आणि त्यांच्या देखत मी विचारलं ऑडियन्समध्ये. आणि लक्षात घ्या, पुण्यामधलं जे बार काउन्सिल आहे त्याच्यामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रॅक्टिस केली. घटनेचे शिल्पकार ते जिथे प्रॅक्टिस करतात त्या 800 लोक जे प्रॅक्टिसिंग लॉयर्स आहेत त्याच्यामध्ये 8 सुद्धा लोकांना सुपेस आहे माहिती. आपण चायनाशी टक्कर घेणार, कसं काय घेणार? ILS लॉ कॉलेजमध्ये माहिती नव्हतं. मुद्दा असा आहे, समजा हे आपल्याला मुलांना शिकवायचं की लॉ कॉलेज आणि युनिव्हर्सिटी काय करतंय ते केलं
ॲज अ टीचर माझ्या मुलांना शिकवणार आहे की हे त्यांना माहिती हवं आहे, कारण नाही तर त्यांचं करिअर धोक्यात आहे. म्हणून मी जर हे दाखवायचं झालं आणि ते चित्ररूपाने पटकन दाखवायचं झालं आणि त्याचा मी रिसर्च पेपर सबमिट करतोय किंवा माझं काहीतरी स्लाइड्स तयार करतोय, तर मी नॅपकिन AI मध्ये गेलो आणि तिथे समजा मी हे हायलाईट केलं, हे कट अँड पेस्ट केलंय मी, आणि हे जर मी हायलाईट केलं यातला कुठला तरी पोर्शन किंवा सगळंच, तर इथे डावीकडे तुम्हाला बटन दिसेल. त्या बटनवर मी जर क्लिक केलं तर मला तो वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्फोग्राफिक तयार करून दाखवेल. हे मला असं दाखवता येईल माझ्या स्लाइड्समध्ये, किंवा मला असं दाखवता येईल, किंवा मला अन्य कुठल्याही प्रकाराने दाखवता येईल. हे जर मला वाटलं की चांगलं आहे तर मी घेऊ शकतो, कट अँड पेस्ट करून माझ्या PPT मध्ये टाकू शकतो. सो तुम्ही एखादा विषय पूर्ण नवीन आहे तुम्हाला, ऑरेंज इकॉनॉमी तुम्ही आधी ऐकलेलं नाही, नो प्रॉब्लेम. ChatGPT वर जा, Perplexity वर जा, कुठेतरी जा, तिथनं माहिती घ्या, ती कट अँड पेस्ट करा किंवा नोटबुक एलएममध्ये ती कट अँड पेस्ट नॅपकिन AI मध्ये घ्या. त्यातला जो पोर्शनचं चित्र तुम्हाला काढायचं आहे ते घ्या, ते हायलाईट करा, डावीकडे बटन येईल त्याच्यावर क्लिक करा. तुम्हाला एक 17-18 ऑप्शन्स मिळतील, त्यातलं जे तुम्हाला डोळ्याला प्लीजिंग वाटेल ते घ्या, कट अँड पेस्ट करा आणि तुमच्या PPT टाका, संपला विषय. हे करायला तुम्हाला जे 1 तास लागला असतं ते 2 मिनिटात होईल आणि ॲक्युरेट होईल. तर मी हे तुम्हाला जे दाखवलं आहे ते एकदम सोपे एका पॅरेग्राफ्स. आम्ही करून काय दाखवतो की जे खरं तर वेळेच्या अभावी मी करत नाहीये. अख्खी कॉन्स्टिट्यूशन, भारताचं संविधान, जे जगातलं सगळ्यात मोठं संविधान, सर्व देशांच्या संविधानात, ते अख्खं संविधान मी नॅपकिन AI ला दिलं, नोटबुक एलएमला दिलं, आणि त्याच्यातल्या सिनॉप्सिस मधनं आम्ही त्याला विचारलं की आम्हाला हे थोडक्यात एका 5वीच्या मुलाला शिकवायचं आहे की भारताचं संविधान म्हणजे काय. तर त्याचं रूपांतरण आणि त्याचं इन्फोग्राफिक हे त्या टूलनी उत्तम करून दिलं, आणि हे परत ACT मध्ये येतं. तुमचा ऑडियन्स कोण आहे याच्यावर तुम्हाला तुमचं कॉन्टेंट ठरवायला लागेल, आणि मग त्याचं इन्फोग्राफिक पण ठरवायला लागेल. तुम्ही इन्फोग्राफिक हे जर एखाद्या अत्यंत विद्वत सभेला देणार असाल की ज्याच्यामध्ये कमीत कमी शिकलेली लोक ही PhD आहेत, तर तुमचं PPT जे असेल ते, आणि 5वी आणि 6वीची मुलं असतील तर त्यांच्यासाठी असणारं PPT जे असेल ते, याच्यामध्ये मूलभूतच फरक आहे, विषय तोच आहे. ते पण आपल्याला ACT प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग मध्ये सांगता यायला पाहिजे. तुम्ही जर म्हणलात की AI लॉ मध्ये कसं वापरता येईल याच्यावर PPT दे, तर देऊन टाकेल ते जेनेरिक असेल, हे सबकडे 12% चालणार नाही आपण. सो वी हॅव टू अप्लाय आवर माइंड, वी हॅव टू थिंक हे कोणासाठी आहे, कोणाच्या भूमिकेत आहे, आणि हे आपल्याला करणं विल बी इम्पॉर्टंट. तसं तुम्हाला मी परत गोईंग बॅक टू नोटबुक एलएम जर म्हटलं तर याच्यावर हे जे सगळं सिनॉप्सिस आहे 10 डॉक्युमेंट्सचं, आणि मी याच्यामध्ये अप टू 50 माझ्या स्वतःच्या डॉक्युमेंट्स ॲड करू शकतो. याच्यातनं मी त्याला सांगू शकतो की मला एक ऑडिओ ओव्हरव्ह्यू दे, आणि आता मी याच्यामध्ये ऑडिओ ओव्हरव्ह्यू जर बघितला तर तुम्हाला दिसेल की हा ऑडिओ ओव्हरव्ह्यू मी जर प्ले केला, creativity, and intellectual property all collide. And get this, it's a massive sector. We're talking more jobs than... हे काय आहे तर हे जे सगळं ऑरेंज इकॉनॉमीच्या बद्दलचं जे काय आपण तयार केलं त्याचं ऑडिओ रूपांतर आहे. हे तुम्ही डाउनलोड करू शकता आणि हे मुलांना देऊ शकता की आमच्या काय तुमच्या डिपार्टमेंटच्या वेबसाईटवर आहे, तुम्ही जा आणि हे ऐकून क्लासला या, असं पण करू शकता. हे तुमच्या आवाजात करू शकता. नुसतं एवढंच नाही, हे 2 लोकांच्या आवाजात आहे, एक बाई आणि एक पुरुष. आणि नोटबुक एलएम मध्ये असं आहे की
तुम्ही समजा ह्याच्यामध्ये समजा हे तुम्ही प्ले करताय वर्गामध्ये आणि कोणीतरी काहीतरी प्रश्न विचारला, तो प्रश्न आपण त्याला डायरेक्टली विचारू शकतो आणि ते तुम्ही त्या संभाषणामध्ये भाग घेताय असं समजून तुम्हाला उत्तर देतात, तिथल्या तिथे उत्तर देतात. अशा तऱ्हेचे टूल्स ऑलरेडी फ्री, हे नोटबुक आहे म्हणजे गुगलचं फ्री असणारं उपलब्ध टूल आहे. व्हाय आर यू नॉट युजिंग इट? हे तुम्ही वर्गात करून बघा, तुम्हाला नाही का असं वाटत की याच्यामध्ये मुलं प्रचंड इंटरेस्ट दाखवतील. सो हे आपल्याला करता येऊ शकेल. याच्यावर आपल्याला माइंड मॅप्स बनवता येऊ शकतात आणि याचा माइंड मॅप मी तुम्हाला दाखवतो. ऑरेंज इकॉनॉमी याच्याबद्दलचा त्यांनी केलेला माइंड मॅप आहे. हा तुम्ही ऑन द स्पॉट क्लासमध्ये दाखवू शकता. समजा तुम्ही या माइंड मॅपमध्ये गेलात आणि त्याचा ऑरेंज इकॉनॉमी म्हणजे क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी, त्याच्यामध्ये डेफिनेशन अँड स्कोपवर गेलात, त्याच्यामध्ये समजा डिझाईन, आर्ट्स, कल्चरल व्हॅल्यूज वगैरे वगैरे, डिस्ट्रप्टिव्ह टेक्नॉलॉजीवर गेलात, त्याच्यामध्ये असणारं ब्लॉकचेनवर गेलात तर फर्दर ब्रांचेस ते तुम्हाला दाखवता येतील. नॅव्हिगेशन ऑनलाईन आणि तुम्ही म्हणाल त्या सब्जेक्टला आपल्याला करता येईल. तुमचे सोर्सेस वापरून करता येईल, पब्लिकली नोन सोर्सेस वापरून करता येईल, दोन्ही वापरून करता येईल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी आणि इंटेग्रिटी ऑफ डेटा. तुमचा डेटा बाहेर जाणार नाही नोटबुक एलिमेंटमध्ये. ChatGPTचा भरोसा नाही. तसंच परप्लेक्सिटी नावाचा टूल आहे, ते पण आपण बघू शकतो की त्याच्यामध्ये परप्लेक्सिटीचे जे आन्सर्स मिळतील. आता मी त्याला सांगितलं होतं यूज ऑफ AI इन लीगल सिस्टम्स, स्पेशल फोकस ऑन इंडियन सिस्टम अँड हाऊ AI विल रिड्यूस वर्कलोड अँड पेंडन्सी, असं मी टॉपिक त्याला दिला होता. आणि परप्लेक्सिटीला सांगितलं याच्यावरचे सगळ्यात बेस्ट असणारा रिसर्च सगळा मला आणून दे. आणि त्याच्यामध्ये मी माझं एक टूल ॲड केलं आणि त्याला सांगितलं की ह्याच्याबद्दल मला सगळी माहिती पॉईंट वाईज पाहिजे. आता तिथं तुम्हाला दिसेल अदालत.ai नावाचा एक रेफरन्स इथे आता कर्सर आहे ते दिसेल. ChatGPTमध्ये हे दिसत नाही. तुम्हाला जर कधी कोणी म्हटलं की तुम्ही असा मुद्दा त्यावेळेला मांडला होता तर ह्याचं प्रूफ काय, ह्याचं सोर्स काय, तर तुम्ही सांगू शकता की अदालत.ai याच्यावर तुम्ही गेला तर तुम्हाला हे सापडेल. आणि तुम्ही जेव्हा रिसर्च पेपर सबमिट करता तेव्हा हेच तर करत असतो आपण. शेवटी बिब्लिओग्राफी देतो, शेवटी आपण रेफरन्सेस देतो, त्याच्यामध्ये जे दिलेलं आहे ते रेडीमेड आहे तुम्हाला इथे. दिस विल ऑल्सो इम्प्रूव्ह द क्रेडिबिलिटी. हे तुम्ही पॅराफ्रेस केलं तर तुमचा प्लेजिअरिझमचा इश्यू पण कमी होईल. त्याच्यासाठी तुम्ही ग्रामरली वापरू शकाल. सिंपल एक टूल हे सगळ्यावरचं सोल्युशन नाही. सेट ऑफ टूल्स विल सॉल्व युअर प्रॉब्लेम अँड विल मेक इट इंटरेस्टिंग. तर हे आपल्याला 100% करायचं आहे. AI टूल्सचा वापर हे, आणि हे मी तुम्हाला आता दाखवले 4 टूल्स दाखवले. आम्ही म्हणजे डॉक्टर मधुरा, मायसेल्फ, डॉक्टर अमेय पांगारकर आणि टीम, आम्ही असे 36-38 वर्कशॉप्स महाराष्ट्रभर केलेले आहेत की ज्याच्यामध्ये आम्ही म्हणजे त्याला मुलंच म्हणू आपण, पार्टिसिपंट्सकडनं आम्ही टूल्स ॲक्च्युली वापरून घेतो. नुसतीच श्रवणभक्ती नाही. श्रवणभक्ती करायची असेल तर अनेक वर्कशॉप्स उपलब्ध आहेत. ₹9 पर 3 आवर सेशन असं उपलब्ध आहे. पण ते एक तर लोक घेत नाहीत. आम्ही आता एका इन्स्टिट्यूशनमध्ये गेलो होतो, ते म्हणजे आम्ही AIचं टूल्सचं सगळं काही तयार केलं आणि कोणी एका माणसाने पण पैसे भरले नाही. मी त्यांना म्हटलं मला नाही आश्चर्य वाटत आहे का नाही पैसे भरले. नुसती माहिती देण्यासाठी कोण पैसे दिला आजकाल? आम्ही तुम्हाला सांगू की हे तुम्ही बिल्ड करायचं आहे. याच्यामध्ये तुम्ही 4 लोकांचा ग्रुप करून कॉम्पिटिशनमध्ये भाग घ्यायचा आहे. त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्ती चांगलं आउटपुट कोणी दिलं याच्याबद्दल आपण तपासणी करायची. त्याच्यासाठी आम्ही तुम्हाला बक्षिसं देऊ. बक्षिसं म्हणजे काय, चॉकलेट देऊ. मुद्दा हा आहे की गेट इमर्सिव्ह एक्सपिरियन्स. नाहीतर हे टूल्स सगळीकडे उपलब्ध आहेत. सो याला भरभरून प्रतिसाद आहे. 36 ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये आम्हाला रजिस्ट्रेशन थांबवायला लागतं. हे सांगितल्यावर त्या लोकांचं मोठी इन्स्टिट्यूट आहे, त्यांचे डोळेच पांढरे झाले. ते म्हणले असं कसं काय होऊ शकतं? म्हणलं माहित नाही पण होत आहे. इमर्सिव्ह इज व्हेरी की. आणि म्हणून आपण हे टूल्स नुसते विद्यार्थ्यांच्या बरोबर पोहोचवून उपयोग नाही. ते म्हणते हो मॅडम किंवा सर, हे आम्हाला माहितीच आहे, हे आम्हाला मिळतच आहे. तुम्ही हे करा आणि माझ्याबरोबर करा. इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड दे विल लव्ह इट. आय एम टेलिंग यू, इवन इफ यू out of the 30-40 tools which I think are really directly useful for teachers, for research, for teaching, for learning, for whatever, याच्यातले 5 जरी आपण वापरले तरी सुद्धा पुढचे 5 वर्ष मुलांचा अटेंडन्स दुप्पट होईल. बिकॉज दे विल लव्ह इट.
dedication would be to do something like this. मी तुम्हाला आता दाखवलंय for the want of time. I still exceeded my time. Perplexity, notebook LM, ChatGPT आणि napkin हे 4 tools मी तुम्हाला दाखवले. बाकीचे tools तुम्ही तुमचे करा, कारण हे त्याचं स्थान नाही. आम्ही जो वर्कशॉप करत असतो तर तुम्ही हे सगळं केल्याशिवाय आम्ही सोडलंच नसतं. दार बंद करून घेतलं असतं बाहेर, की तुम्ही हे करून दाखवा आणि तरच बाहेर जायचं, नाही तर जाणारच नाही. आज ती वेळ नाहीये, पण तुम्ही हे करा असं माझं तुम्हाला एक मॉरल बंधन आहे. आणि हे जर तुम्ही करणार असाल तर यू विल सी अ बिग चेंज इन युअर ओन अंडरस्टँडिंग, in also your efficiency. You will not spend too much time in preparation of the documents or dossiers. You will be very effective. आणि रिसर्च पासून ते टीचिंग पर्यंत सगळ्या ठिकाणी तुम्हाला याचा उपयोग होईल याची मला खात्री आहे. तर एवढ्या उत्सुक शिक्षकांच्या पर्यंत मला पोहोचायला दिल्याबद्दल सिद्धिविनायक कॉलेजचे मनापासून आभार. आणि तुम्ही आधी मी तुम्हाला म्हटलं होतं की आपण 3:15 पर्यंत करू, 3:20 झाले, 3:25 झाले, तरी तुम्ही दयाळूपणे मला सांभाळून घेतलं. तुमची त्याबद्दल तुमचे आभार मानतो आणि थँक्यू. Thank you, sir. Any question from audience? Thank you, sir, for your friendly and informative session. Now, I would like to invite respected chairperson Dr. Manisha Bharambe to share her valuable thought with us. Respected Bhushan sir, respected HOD madam, all staff members of Siddhivinayak College and dear colleagues, all staffs. सरांनी जे आता लेक्चर दिले अत्यंत उद्बोधनपणे आपल्याला सांगितलंय की तुम्ही AI टूल्स, हाऊ टू यूज AI टूल्स इन टीचिंग अँड यू हॅव टू यूज दिस टूल्स बिकॉज इन फ्युचर त्यांनी आता सांगितलं की आफ्टर 10 years वी डोंट नो वेअर विल लाय टीचिंग जॉबमध्ये काय होईल. I used to tell my juniors also the same thing. की आता आमचं तरी संपत आलं, पण तुम्ही तरी विचार करा की बिकॉज इट्स अ फॅक्ट दॅट आफ्टर 5-10 years the situation is different. And to cope up with this situation, जसं सरांनी सांगितलं की खूप AI टूल्स आहेत. देर आर डिफरंट थिंग्स दॅट म्हणजे त्याचे बेनिफिट आहे, काही ड्रॉबॅक आहे. Some think that there is no creativity if the student will use AI tools. But it is not like that. The student will get different ideas and different design also. Once you have different idea, you can have your own concept and perspective with that particular topic, and you can elaborate that topic. So tools are now essential. As sir told, they are essential, and we have to learn the tool, and we have to implement the tool. Not only learn, implement among the students. So we encourage the student to use the tool. That is very important. So sir, thank you so much. सरांनी खूपच सुंदररित्या आपल्याला टूल्स सांगितले. There are a lot of tools. You will get a list of tools when we give again to the ChatGPT or Google Gemini. You have in WhatsApp, daily life you are using AI. So in WhatsApp also you have a Meta, you have all AI. So whatever you think, you really get the thing in your mobile itself. So you think of that, how that recommendation is given in the mobile. And so what is a machine learning concept, what is a AI concept? Now it is an era of machine learning and AI. So you have to learn all this thing. It is essential for the life to survive. Because as a Darwin's say, the strongest and intelligent will not survive. The person who survive, they can adopt the change. So you remember this phenomena. And thank you sir so much. And I thank the Siddhivinayak College for giving me this opportunity.
you, ma'am. On behalf of all of us, I would like to express our sincere thanks to Dr. Bhushan Kedkar sir for delivering such an insightful and inspiring session on the artificial intelligence in research. Your valuable knowledge, rich experience, and practice insight have helped us better understand how AI is transforming research and innovation. It was truly great learning experience for all of us. We are very grateful for the time and efforts you spent with us today. Thank you for motivating and guiding our participants toward future opportunity in AI and research. Once again, thank you very much, sir, for a wonderful session. Thank you. This session is concluded now. Please proceed for writing. I request to everyone return at 3:45 for valedictory function, which will held between 3:45 to onward. Thank you.